தோழர் தொடங்கிடலாமா தோழர்? கண்டிப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே தோழர். So, good evening, friends. We welcome you to the fifth webinar series. Fifth webinar in the webinar series of Voices on the Margin: Conversation with Contemporary Creative Writers, jointly organized by Department of English Studies and Department of Tamil, Central University of Tamil Nadu, Tiruvallur. So today we have with us a very eminent, very vocal, person, and somebody who's does not require much of an introduction, both in the Tamil circle as well as in the Indian circle. So Living Smile Vidya, madam, is with us today, and she is somebody who has worked a lot in the trans activism as well as Dalit activism. So that is something which is a very unique sort of contribution from madam, because if you could look at the kind of work that he has done in the ground level as well as in the theatre, in the academic level, is something which is phenomenal, and somebody who did this work almost 1.5 decades before, or even like 2004 and 5 and 6. So in those years, that time, even the idea of the transgender awareness, the idea of what you call the queer awareness was not even in a way there in India. And needless to say, at least some 4-5 years before only, we abolished this Article 377. Right? So, talking about this sort of thing, her contribution in trans activism as well as in the intersectional part of it, as he very rightly says, this Savarna activism of the transgender people, which actually overlooks the caste intersections, which overlooks the transgender people among Dalit community, among the other marginalized community. So I think she has done a phenomenal work in that area in terms of looking at the intersections, which Greece also talked about it, which we interestingly Maladi Maitri also talked about it, coming from fisherman community. So I think this sort of a sensibility in the activism, today we have a lot of people to talk about queer activism, a lot of people to carry out or carry forward the queer movement, transgender movement, but how to look at the problems within the movement itself. So I think that was fascinatingly in a way addressed by Living Smile Vidya madam, and to her credit, she has got very interesting actually profile. So at the outset, I must mention that madam is actually having a podcast called Smiley Talks. It's a very recently launched one, and it's actually very interesting sort of things that she is talking about in the podcast. She begins it's almost like if you listen to the podcast, it's almost like she locates herself in the socio-political cultural context of India. So from 2004-5 onwards, like from the year in which she fought in the against the Tamil Nadu government to include her name, to identify her as a sort of transgender woman. I think that was a greatest struggle. And her autobiography, Living, I'm Vidya, is the in fact the first transgender account coming from India, right? And it was originally written in Tamil. It was translated into English, Malayalam, Kannada, Marathi, Assamese. Right? So also this very interestingly, her autobiography, the Kannada translation of her autobiography, won Sahitya Academy Award, in 2013, and the movie that non avan alla nan avalu, nan avanu alla nan avalu. This is actually the title of the Kannada translation of her work, and this was made into a movie, and it bagged 2 national awards, one for the best actor category,
second for the best makeup category. Also, it won Kannada State Award. Right? And Madam has also curated an essay collection, Mella Velagam Panithiregal. So it's basically slowly, this was in a way, this is the collection of essays written by, very eminent scholars in Tamil on transgender people. And she has curated it. And she is also currently working on essay collections. Let's hope it will be out soon. And her poetry collection, Maranam Mattuma Maranam. So basically, that is also very interesting when it was published 2018, as ma'am was talking about before we began this program. In Tamil, it was published in 2018. And besides all these things, one of the very significant contribution coming from Madam is basically contribution to theater. So looking at, the very interestingly, she is also a hospital clown, and she is also in a way a very renowned theater artist. She has acted more than 100. She has staged almost like so many plays, and more than 100 play performances she has in a way acted. And it was like basically 25 plays. It includes 25 plays, and it was in a way directed by more than 10 eminent play directors. Right? And this is also in a way founding director of the just a second. Yes. Yeah. So Panmai Theatre. Yeah. She is actually the founding director of Panmai Theatre, and through that she has staged a lot of things. And interestingly, she has brought in, the struggles faced by transgender people. What are the problems faced by transgender people, and their, how they are received by the society, and how interestingly they have to encounter multiple thing. And she has also in a way fought for reservation for the transgender people, and not merely on the basis of gender alone, but also with the intersection of caste. Because see, again, one of the very important accusations he makes, which is also a valid accusation, that most of the in a way attention in a way given to the Savarna transgender activist, the upper caste transgender activist. There's within transgender, the lower caste transgender people, their problems are not addressed. So therefore, she was asking for, a reservation, right, within the particular thing. So let's be like we have reservation for Dalit women. So I think these are the certain things she has made a very interesting contribution. Also, the Kannada, as I said, the Kannada translation got Sahitya Academy Award, and very interestingly, she had got Charles Wallace, fellowship, very important British Council fellowship, which is given for academicians and theatre practitioner in 2013. She went to London. She learned the theatre. She did study some of the theatre practices and techniques. She came back and she started this Panmai theatre group. So she has got a very interesting, very very long list of things, and her work. I'm Vidya is actually in a way prescribed in many of the universities and colleges. Madam has given 2, but many universities and colleges have prescribed this books, her book as a sort of a syllabus, in the syllabus rather. So with this, I'll just quickly give the Tamil introduction. நண்பர்களே வணக்கம். இந்த 5வது அமர்வுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். முதலில் இதற்கு பேச்சாளராக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா மேடம் அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு திருநங்கையினுடைய போராட்டங்களில், திருநங்கையினுடைய மூமெண்ட்டுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை ஆற்றியிருக்கக்கூடியவர். அதிலும் குறிப்பாக ஆங்கிலத்தில் இன்டர்செக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய 2 அடையாளங்களை ஒத்து வரக்கூடிய 2 அடையாளங்களை பேசக்கூடிய மூமெண்ட், அதாவது தலித் அடையாளமாக இருந்தாலும் அல்லது திருநங்கை அடையாளமாக இருந்தாலும்,
இதை இரண்டையும் ஒன்றாக வைத்து பார்த்து இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், இதனால் ஏற்படக்கூடிய இந்த 2 அடையாளங்களும் ஒன்றாக வரும் பொழுது இதனால் ஏற்படக்கூடிய இவ்வாறான டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ், இவ்வாறான வேறுபாடுகள், இவ்வாறான பிரச்சனைகள் அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்குது என்பதையெல்லாம் பேசியிருக்கக்கூடியவர். மிக முக்கியமான தமிழில் 100க்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களில் நடித்திருக்கக்கூடியவர். அதுவும் குறிப்பாக மருத்துவமனைகள், அதாவது மெடிக்கல் கிளவுன்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள், அதாவது நோயாளிகளுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் இடையிலே, அதாவது நோயாளிகளை சற்று ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய நாடகங்களில் மிக முக்கியமான நாடகங்களில் நடித்திருக்கக்கூடியவர். அவர் ஏறக்குறைய 25 நாடகங்களுக்கு மேலாக நடித்து 10க்கும் மேற்பட்ட மிக புகழ்வாய்ந்த நாடக டிராமா டைரக்டர்ஸிடம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இயக்குநரிடம் வேலை செய்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வித்யா என்கின்ற அவருடைய மிக முக்கியமான தன் வரலாறு நூல் நமக்கெல்லாம் தெரியும். தமிழிலே இது வெளியிட்ட பொழுது மிக முக்கியமான வகையிலே பேசப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் 2008ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நடைபெறக்கூடிய புத்தக கண்காட்சியிலே 2வது மிக மிக அதிகமான அளவில் விற்கப்பட்ட 2வது புத்தகமாக இந்த புத்தகம் விற்பனை செய்தது. இதை குமுதம் இதழ் மிக முக்கியமாக இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ அந்த வகையில் அதே போல சார்ல்ஸ் வாலஸ் ஃபெலோஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் வழங்குகின்ற இந்தியர்களுக்கான ஃபெலோஷிப்பிலும் லண்டன் சென்று நாடக டெக்னிக்களையும் அதனுடைய முறைகளையும் பயின்று இந்தியாவுக்கு வந்து பன்மை தியேட்டர் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதன் மூலமாக திருநங்கைகள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களையும் பிரச்சனைகளையும் அதனோடு நடைபெறக்கூடிய பல முக்கியமான காத்திரமான சில விஷயங்களை நாடகங்கள் மூலமாக பேசியிருக்கிறார். தற்பொழுது சுவிட்சர்லாந்திலே ஒரு அகதியினுடைய ஸ்டேட்டஸுக்காக அங்கே காத்திருக்கக்கூடியவர். மிக முக்கியமான 2018 சுவிட்சர்லாந்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். மிக முக்கியமான பல படைப்புகளை நிகழ்த்தியிருக்கிறார். அவருடைய கவிதை தொகுப்பு மரணம் மட்டுமா மரணம் என்ற கவிதை தொகுப்பு 2018ஆம் ஆண்டு கருப்பு வெளியீடு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதே போல மெல்ல விலகும் பனித்திரை என்கின்ற ஒரு கட்டுரைகளை தொகுத்து திருநங்கைகளை பற்றி வந்திருக்கக்கூடிய தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகளை எல்லாம் கீரா போன்ற பல முக்கியமான ஆய்வாளர்கள் இருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் எல்லாம் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார். ஸோ அந்த வகையிலே அவரை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஸோ தற்பொழுது மேடம் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன். மேடம், தேங்க்யூ மேடம். நன்றி, மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் என்னை ஸ்மைலிங் ஜஸ்ட் கூப்பிடலாம், அது மேடம்னு கூப்பிடணும்னு ஒன்றும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தேங்க்யூ அண்ட் ஆல்சோ நாட் தேங்க்யூ, பிகாஸ் நான் பேச வேண்டி இருந்ததெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு பிரீஃபா ஒரு 10 நிமிஷம் பேசி முடிச்சிங்க 2 லாங்குவேஜ்லயும். பட் ஆல்சோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த இடையூறுக்கு மன்னிக்கணும் மேடம். சாரி, உங்களுடைய அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்க, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வீடியோ தெரியலையா? மேடம் தெரியுது மேடம், விசிபிளா தான் இருக்கு. ஓகே. ஆனா இப்ப எனக்கு என்னமோ மேம் இப்போ விசிபிளா இல்ல மேம். இப்போ ஓகே மேம், இப்போ ஓகே. ஓகே, பட் இப்ப எனக்கு வந்து எங்கேயோ அது காண போயிடுச்சு அந்த வெப்சைட். இப்போ லைக் ஐ டோன்ட் see anything. Madam, we are able to hear you, madam. No problem. You can carry on. Do you have any PPT or something? Madam, PPT இருக்கா? தெரியுது. ஓகே. Okay. தெரியுதா தோழர்? கேக்குதா? தெரியுதா? ஓகே, சூப்பர், தேங்க்யூ. ஓகே, வந்து தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் திருவாரூருக்கு மிக்க நன்றி. அண்ட் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட், இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் 2 மொழி டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்து இது நடத்துறீங்க, அதுக்கு நன்றி. அதுல வந்துட்டு விளிம்பின் குரல்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோடைய குரல்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு நாள் வந்து ஒரு அழகான செஷன் கன்ஃபியூஸா போயிட்டு இருந்திருக்கு. அதுல வந்து முக்கியமான ஆளுமைகள் இங்க வந்துட்டு பேசணும் போன அத்தனை பேருக்கும், இனி பேச போகிற சேரன் உட்பட ஆளுமைகளுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள்.
அவங்களோட ஒரு ஆளை நானும் பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக, இந்த வாய்ப்புக்காக உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. அண்ட் இதை இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களுக்கும், யூடியூப்ல கேட்டுட்டு இருக்க அத்தனை பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிஸ்னிங். ஸோ மை நேம் இஸ் லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா. மை ப்ரோனவுன்ஸ் ஆர் she, her. And I'm really happy that I got this opportunity to share my thoughts on or share my experience with my writings. English is not like my, not even like my second, it's my 35th language or something like that. So kindly bear with me. I'll try to say everything in my mother tongue Tamil, and then I will try to brief whatever that I said in English short well, just for someone who don't speak Tamil. So yeah, that is it. But before I start, I really appreciate if everyone can switch on your camera and if I can see your picture, because I want to start with a small exercise, like a very little small exercise that I really appreciate everyone can உங்க கேமரா கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ஆன் பண்ணீங்கன்னா, ஐ வாண்ட் டு எல்லாரையும் பார்க்க விரும்புறேன். ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் உங்க கூட சேர்ந்து, அதுக்காக மட்டும்தான். எல்லாரும் கொஞ்சம் மைக் கேமரா ஆன் பண்ண முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும். நன்றி. ஹாய் கமலக்கண்ணன். நன்றி கமலன். நன்றி சௌமியா. எனிஷா ராஜா ப்ளீஸ். மற்றும் இருக்கிற 42 பேரும் குயின் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் கலை வாங்க. ஹலோ ஹலோ தமிழ், எம்ஏ தமிழ். நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும். எனக்கு தெரியுதா? எனக்கும் உங்களை ஒரு நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் நீங்க மைக் ஆஃப், கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ யுவர் திங். உங்க வேலையை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம். ஆல் தட் இல்ல ஆனா இப்ப கிடையாது. இப்ப எல்லாரும் முகத்தை காட்டுங்க. செலியன் தேங்க்யூ. ஹாய் லியானா. லியானா ரைட்? ஓகே. ஸோ ரொம்ப நன்றி எல்லாரும். ஒரு 2 நிமிஷம் நான் சொல்ற வரைக்கும் மைக் ஆன் பண்ணுங்க. அண்ட் நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்ல போறேன், அதை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். உங்களோட ரைட் ஹேண்டை இப்படி வச்சுக்கோங்க எல்லாரும். இங்க எல்லாம் நல்லா நேரா இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி உங்க லெஃப்ட் ஹேண்டும் பக்கத்துல இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. ஓகே ரைட். உங்க முகத்துக்கு நேர, தலைக்கு மேல இல்ல, ஜஸ்ட் முகத்துக்கிட்ட எப்படி வச்சுட்டா போதும். முகத்துக்கு நேரா 2 கட்டவரல் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 கட்டவரலையும் ஒன்னு பண்ற மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? தெரியுதுங்களா? இப்ப அது அப்படியே அப்படியே ஜூம் பண்ணி என்னோட கேமராவை நோக்கி வாங்க. என்னோட முகம் தெரியுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. தெரியுதா? என்னோட முகம் உங்க 2 கைகளுக்கு நடுவுல, அந்த ஸ்கொயருக்கு நடுவுல என் முகம் தெரியணும். கரெக்டா? தெரியுதா? எக்ஸாக்ட்லி. அந்த ஃபோக்கஸ் எனக்கு வேணும்ன்றதுக்காக தான் கேட்டுட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க இப்ப மைக் ஆஃப், கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம். பட் உங்க ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கணும். அதுக்குதான் இந்த எக்ஸசைஸ், வேற ஒண்ணும் இல்ல. போதும் போதும். நன்றி. நீங்க ரிலாக்ஸ். தேங்க்யூ. ஐ ஹோப் யூ கெட் த பாயிண்ட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் திஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் I don't know whatever minutes or second I'm going to spend. So like I said, thank you very much for being here. And already, like I said, Mr. Bhubadi, he explained almost whatever I have to say. He didn't leave anything, so I will try my best to go in my way. Yes, நான் இங்க திருநர் சமூகம்ன்றது டிரான்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதுல அதிகமா இங்க எழுத்தாளர்களோ அல்லது இலக்கியத்துல அதை பேசுறதுக்கோ, அது ஒரு டாக்குமெண்டா பண்றதுக்கோ ஒரு இது இல்லாத காலம் அது. ஒரு 2000 வரைக்குமே அப்படிதான் இருந்தது, 2000 வரைக்குமே. அப்ப முதலா ரேவதி அம்மாள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க, அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் மூலமா ஒரு 7-8 திருநங்கைகளை சந்திச்சு ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்டு ஒரு புத்தகமா ஒர்க் பண்ணி அதை ஒரு தொகுப்பா போட்டாங்க. அதுதான் திருநங்கையால எழுதப்பட்டு ஒரு முதல் புத்தகமா வெளியே வந்தது, அந்த உணர்வும் உருவமும். அப்போ அப்பதான் நான் கம் அவுட் ஆன டைம். அண்ட் தென் அந்த புத்தகமும் நான் படிச்சிருக்கேன். அது போக அதுக்கு முன்னாடி திருநங்கைகள் தொடர்பாக, திருநர்கள் கூட சொல்ல முடியாது, திருநங்கைகள் தான். ஏன்னா திருநம்பிகள் பத்தி எதுவுமே இன்ன வரைக்குமே பெருசா ஒரு பதிவு கிடையாது. திருநங்கைகள் பத்தி சு சமுத்திரம், அப்புறம் நம்ம கி ராஜநாராயண ஐயா அவர்கள் மாதிரி பெரிய ஆளுமைகள்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் எழுதியிருக்காங்க. பட் திருநங்கைகள் எழுதினதில்ல.
அப்புறம் இந்த புத்தகத்துக்கு அப்புறம் நானும் வந்துட்டு பார்த்துருக்கேன். எனக்கு எப்பவுமே நாடகத்துறையில தான் இருக்கணும். நான் ஒரு நடிகை ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம். ஸோ இதை நான் இப்போ திரும்ப ஆங்கிலத்துல சொல்லிடுறேன். So until the point year 2000, there were no writing or no story or anything documented by a trans person. There were only couple of writers like eminent writers like Su Samudram, K. Rajanarayanan. So these are the very few writers who wrote some short stories and one novel and couple of poems by different authors, but all male, all cis heads. So there were not really any trans person who wrote anything until the point where Revati Ammal, she's one trans woman. She actually got an opportunity to write. She had a project and then she managed to interview a couple of trans women, and then she curated that as a book. It's called Unarvum Uruvamum. It can be hardly translated as feelings and image, something like that, I can say. So that was the only book so far. And then that was the time in 2006 is Living Vidya was the first trans woman who got an opportunity to work in a mainstream company, because those were the time where trans women can only work in maximum the best decent work you can say is working in NGO, which is actually for HIV project, which is actually for supporting trans community and spreading HIV awareness. And other than that, the main jobs is always begging or sex work, where I used to be a beggar also. I was begging in Pune during my transition. Once I got the kind of a surgery and all that, I moved back to Madurai, and from Madurai I also tried to find a job, and after a great struggle I also managed to get a job, and that's how I become a first trans woman from India who work in a mainstream company. And it's a small bank, it's a rural bank, where I worked as just a database entry kind of I was a bit overqualified, but also had a luxury to have a computer. I have free time because I can finish the whole work in a half a day, and the rest of the day I was just certifying the computer and just stay there. So that is the background. So இதை நான் இப்போ திரும்ப தமிழில் சொல்லிடுறேன். ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து 2006 நான் வந்து ஒரு முதல் திருநங்கை இந்தியாவில் ஒரு வழக்கமா திருநங்கைகளுக்குன்னு சமூகத்துல, இந்திய சமூகத்துல ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளான பெக்கிங்கோ, செக்ஸ் ஒர்க் மட்டும், பாலியல் தொழில் மட்டும் பண்றது இல்லாம வேற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது என்னன்னா என்ஜிஓன்றது அகைன் திரும்ப வந்துட்டு ஹெச்ஐவி ஃபண்ட்ஸ் நடத்தும். அது எப்படி பாதுகாப்பான பாலியல் இது வச்சுக்கணும், சேஃபா இருக்கணும், ஹெச்ஐவி வராமல் தடுக்கணும், இந்த மாதிரி அது வந்தவங்களுக்கான ஹெல்ப் பண்றது, இந்த மாதிரியான என்ஜிஓக்கள் மட்டும்தான் அதுவும் இருந்தது. ஸோ அதை கடந்து பெருசா வேற வேலை வாய்ப்புன்னு இல்லை. எனக்கு இந்த மூணுமே எனக்கு பெருசா உடன்படலை. ஐ வாண்ட் டு எனக்கு மற்றவங்க போல என்னோட அக்கா, என்னை சுத்தி இருக்க மற்ற ஆண்கள் பெண்கள் போல ஒரு வழக்கமான வேலை செய்யணும் தான் நான் ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அதுக்காக நான் என்னோட டிரான்சிஷனுக்கு அப்புறம் நான் இந்தியாவுக்கு வந்தேன். ஆக்சுவலி நான் பிஹெச்டி படிக்கணும்னு விரும்பினேன். அதுக்காக அப்ளை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அதுக்கு மேல என்னோட குடும்பத்துல என்னை பெண்ணா ஏத்துக்க முடியாம இந்த சகல்னால என்னை வீட்டை விட்டு துரத்துட்டாங்க. தென் அப்ப நான் வேலைக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்ட்டு தான் நான் மதுரை போய் பல நண்பர்களோட முயற்சியில இன்னொரு நண்பர், அவங்க முயற்சியில இன்னொரு நண்பர்னு அப்படி சம்ஹவ் எனக்கு வேலை கிடைச்சது. அது ஒரு சின்ன ரூரல் பேங்க், அதாவது சின்ன சின்ன அந்த சுய உதவி குழுக்கள் சொல்லுவாங்க கிராமங்கள்ல, செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ். அவங்களுக்கு சின்னதா லோன், ஒரு சின்ன அமௌண்ட் 25,000 30,000 மேக்ஸிமம் 50,000 அந்த மாதிரி லோன் கொடுக்குற கம்பெனி. அதுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டேட்டா பேஸ் என்ட்ரி மாதிரி அந்த எல்லா இதுவும் டேட்டாவெல்லாம் சிஸ்டத்துல மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது, அதை பார்த்துக்கிறது, அந்த மாதிரி வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது நான் முதல் முறையா ஒரு திருநங்கை ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஒர்க் பண்றது நானா இருந்தாலும் எனக்கு அது ஓவர் குவாலிஃபைட், அண்ட் எனக்கு அதுல கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சது. எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய பணி சுமையெல்லாம் அது இல்லை, சம்பளம் கம்மி தான், பட் எனக்கு டைம் இருந்தது. அண்ட் எனக்கு அப்ப கம்ப்யூட்டரும் இன்டர்நெட்டும் இருந்தது. நாம இப்ப நம்ம 4G 5G வந்துட்டோம். பட் நான் சொல்றது அப்ப ஜிகளே கிடையாது, ஜஸ்ட் அந்த என்ன பேண்ட் வித் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்ப எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லை, அந்த வைஃபை எல்லாம் கூட அப்ப இருந்தது இல்லை. அது ஒரு
ஒரு மிஷின் அது என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. இது சோ போரிங் அண்ட் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகும். இந்த வயல் சுத்திட்டே இருக்குமே. அந்த பீரியட் அது. ஸோ இதுதான் பேக்ரவுண்ட். அப்படி ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு எனக்கு வந்து மதுரை சாரி சென்னையில வந்து எனக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கெஸ்டா கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அந்த இதுல வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு தோழரை சந்திச்சேன். அவர் பேரு பாலபாரதி. அவர் தான் வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு, "நீ படிச்சிருக்கியாம்மா? நீ திருநங்கை தானே, நீ படிச்சிருக்கியாம்மா?" அப்படின்னாரு. நான் ஆமாங்க மாஸ்டர்ஸ்லாம் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு தமிழ் நல்லா பேச வரும் போல இருக்கே அப்படின்னேன். ஆமாங்க தமிழ் பேச என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு. இல்லைங்க உங்களுக்கு தமிழ்லாம் டைப்லாம் வர தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா நான் படிச்சது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஆனா அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா, இப்ப நாங்க வந்து பிஎஸ்சி வந்து போர்ட்டாலும் சி பிளஸ் பண்ணல படிக்கிறோம். அந்த சேம் டே அவங்க வந்து +2 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அப்பயே HTML ஜாவாலாம் வந்துருச்சு. நாங்க வந்து காலேஜ்லயே ரொம்ப பலதாலும் உலகின் முதல் கம்ப்யூட்டர் மொழியான போர்ட்டால உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்த அந்த காலம். அப்ப வந்துட்டு அதுக்கே வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் அப்ப பழைய வெள்ளை கம்ப்யூட்டர் மொத்தையா அவ்வளவு பெருசா இருக்கும் தெரியுமா? அதை வச்சுட்டு பழைய கீபோர்டா டடடா அதெல்லாம் அதுல உட்காந்து நான் டைப் ரைட்டிங் வந்து தமிழ் ஹையர் லோயர் இங்கிலீஷ் ஹையர் லோயர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டா இருந்தது. பட் நவடேஸ் லுக் அட் வேற நான் இப்ப வந்து அதெல்லாம் வேல்யூவே கிடையாது அதுக்கு. எனிவே அப்ப அதெல்லாம் நான் டைப் பண்ணுவேன், சூப்பரா பண்ணுவாங்க சொன்னேன். ஸோ ஓகே, அப்ப நீங்க நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க, நல்லா டைப் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்றீங்க, இவ்வளவு சீன் போடுறீங்க, அப்ப ஏன் ஒரு பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் பிளாக் இஸ் சம்திங் இப்ப இருக்கிற மத்த சோசியல் மீடியா பலத்திற்கும் ரொம்ப ஒரு எப்படி நாட் ஜஸ்ட் சோசியல் மீடியா, மோர் தென் சோசியல் மீடியா, அது நிறைய பேருக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சது எழுதுறதுக்கும் உங்களோட கருத்துக்களை பேசுறதுக்கும். லைக் நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு பத்திரிகையில இடம் இருக்கணும், நீங்க ஒரு பத்திரிகையாளராக இருக்கணும் இல்லாம லைக் இட்ஸ் வாஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் திங் அப்படின்னு. அப்ப நான் வந்து எனக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தினாரு, நீ பிளாக்ல எழுதலாமே அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு வந்து நம்ம என்ன எழுத்தாளரா, எழுதுறது நம்மளாம் எப்படி முடியும், நம்ம ஹவு ஐ டு ஆல் தட் அப்படின்னு நினைச்சப்ப அவர் உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப லைக் இன் தி பெஸ்ட் பாசிபிள் வே ஹி புஷ்ட் மீ டு ஸ்டார்ட் த பிளாக். அது எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்தது. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அப்ப வந்துட்டு நான் யார் அப்படின்றத நான் வந்து என் பேர் அப்ப லிவிங் ஸ்மெல் வித்யா நான் வைக்கிறதுக்கு ஃபைட் பண்ணியிருந்த டைம் அது. ஸோ அப்ப அது முதல்ல அந்த ஒரு இது எழுதினேன். அதுல நான் வந்து ஒரு திருநங்கை அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் பேசினேன். என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்றத எழுதினேன். அதுக்கு அப்புறம் 1-2 விஷயங்களும் எழுத ஆரம்பிச்சேன். அப்ப எனக்கு ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த பிளாகர்ஸ் மத்தியத்துல எனக்கு நிறைய ஆதரவும் வந்தது, ஈக்குவலி வந்து எதிர்ப்பும் வந்தது. லைக் இவங்க என்ன இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க, இவங்க என்ன இதெல்லாம் பத்தி இது பண்றாங்க, ரொம்ப தான் இவங்க இது பண்றாங்க, சல்க் பண்றாங்க, ஆல் தட் திங். ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல நட்பு வளையம், ஒரு சப்போர்ட்டிவான பேக்ரவுண்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. நிறைய கண்ட்ரில இருந்து தமிழ் பேச ஆட்கள் பிளாக் எல்லாம் படிச்சுட்டு எனக்கு வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனவங்க, இப்போ வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனவங்களாம் இருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் என் கூட அப்ப பிளாக்லலாம் சக பிளாகரா இருந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சினிமால பெரிய முக்கியமான பத்திரிகை துறையெல்லாம் பெரிய தொலைக்காட்சிகள்ல பெரிய பத்திரிகையாளர்களா, வாசிக்கிறவங்களா, ப்ரோக்ராம் பண்றவங்களா, கான்டென்ட் ரைட்டர்ஸா, ஆக்டர்ஸா, இப்படி பல இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல பொற்காலம்னு சொல்லுவேன். நவ் இன் இங்கிலீஷ். So when I was working, I got an opportunity to go to Chennai for a program where I was invited as a guest, and I met somebody called Balabharati. He's one of the senior journalists and a great friend of mine. He encouraged me to start writing blogs in Tamil, knowing that I can, write. He thought that I can write, and I have this computer and this internet availability that time. And he encouraged me, being a trans woman, you should start do your writings by your own. So if you have this opportunity, if you have this, availability, why don't you use it? And he introduced me what is blog and how to start all those things. And in the beginning, I used to have a lot of negative attacks and also positive supports across the world. There are many people from Tamil who are also bloggers from other countries, and they were supporting me and giving ideas and confident, all that.
So by that blog, I started writing. First of all, I began with my name. I am Vidya. Who I am Living Smell Vidya. Who is Living Smell Vidya? Why I have to have this name? How I come up with this idea? Why I have to write? What is the importance of writing by a trans woman? And what are the things that we actually have to address? All those. And then later, I was writing a couple of articles about how film Tamil industry treats trans women in the film, how they portray us, and the other things, mostly job and education, reservation for trans community in job and education, and what is the importance, why we deserve it, all those things in Tamil. So that actually brought me into some troubles and also many supports, and most of the friends, co-bloggers were now in media, different media, in print media, in visual media, in films. They're all writers, actors, whatnot, politicians, all that. So that gave me a nice support, and that's when I become a little bit known in the bloggers community. And one of those time in 2007, I was invited to have a discussion about writing a book from Kilakku Padipagam, and Pa Raghavan is the editor, and he asked me, he heard my whole life story, my struggles, all that, and then he suggested me that if I can write a biography. And I was, mind you, I was 25 years old at that time. Like, no, but 25 years, how can I write? That's like, isn't it like too much? And then he convinced me, yeah, but it's time. You have trans women have to write their stories, and your biography is very important. It's okay with 25 years. He gave me all those confidence and support. Then okay, fine. But mind you, I really hate writing. I'm someone who not interested in writing, but then it kind of gave me a identity and confidence. And the more you start writing, the more you feel you have the urge, you have to write, because this has to be addressed, this have to be said. Then so they also convinced me to write the biography, and I end up writing biography. Now I go back to Tamil. So அந்த மாதிரி பிளாக் டயத்துல தான் வந்துட்டு எனக்கு கிழக்கு பதிப்பகத்துல இருந்து பா ராகவன் அவர்கள் வந்து என்ன அப்ரோச் பண்ணி, அவர் தான் எடிட்டர். அவர் வந்து இங்க வந்து ஒரு சுயசரிதை எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து 25 வயசுல நான் என்னத்தை எழுதுறது அப்படின்னு யோசிச்சப்ப, அவர் வந்து இல்ல பரவாயில்ல, இது ரொம்ப முக்கியம், இது ஒரு ஐ ஓப்பனரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப ஓகே, சரி பண்ணலாம். எனக்கு டவுட் அண்ட் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்லாம் சுத்தமா இல்லை, டவுட்டோட தான் நான் இருந்தேன். ஸோ அவர் எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கொடுத்தாரு. அது என்னன்னாக்கா, நைட்டு 2 மணிக்கு அலாரம் வச்சுக்கோங்க, 2 to 4, அண்ட் யூ ஹவ், எனக்கு 10 12 சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒரு சாப்டர் ஒரு நாள் எழுது, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல் யூ கோயிங் டு டூ. 10 நாள் இந்த சாப்டர் என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாம், லைக் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், லைக் இந்த சாப்டர், இன்னைக்கு இந்த சாப்டர், இந்த சாப்டர் இந்த லைஃப் பத்தி, இந்த சைல்ட்ஹுட் பத்தி, இந்த பேரண்ட் பத்தி, உங்க ஆண்டி பத்தி, ஹவு யூ காட் த ஜாப், அந்த மாதிரி டிராவல், அந்த டெல்லியில புனேல இருந்த டைம், வாட் யூ டிட், ஆல் தட். ஸோ அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் மட்டும் அவர் கொடுத்துட்டாரு. இந்த சாப்டர்ஸை இன்னைக்கு எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஐ டிட் தட். ஐ ஃபாலோட் ஹிம் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹி செட். லைக் எக்ஸாக்டா 2 மணிக்கெல்லாம் வச்சு எழுந்திருப்பேன். அது ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் ட்ரூ. ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அப்படி 2 மணிக்கு எப்படி, பட் உங்க மைண்ட் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அது யோசிச்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா, லைக் ஐ வாஸ் லைக் என்னமோ யோசிச்சுட்டு அப்படியே அதை வந்து இமேஜின் ஒரு படத்துல வந்து அப்படியே காட்டுல எப்படி இருக்கும், அப்படியே ஒரு புரட்சிகரமா டைப் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட் நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப ஹாரிபிளா இருந்தது. பிகாஸ் அப்படியே டோட்டல் திங் நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு ரீலீவ். அண்ட் அந்த டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ கம்யூன் லைஃப் வந்து ஒரு சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அது சென்னையில நான் இப்போ மூவ் ஆன் பண்ணிட்டேன், அந்த மதுரை ஒர்க்கை விட்டுட்டு. எனக்கு வந்து நாடகம் நடிக்கணும் தான் வந்தேன், பட் எனக்கு அது வேற, அது ஒரு டோட்டலி வேற டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா. அந்த பிரச்சனையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இங்கே இருக்கும்போது, ஏன்னா இது குழந்தைகள் மத்தியில தான் இருக்கும், அங்கே தனியார் ரூம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. லைக் ஆக்சுவலி ரூமே அங்கே கிடையாது, ஓப்பன் ஹால் மாதிரி தான். அங்கே எல்லாருமே காமனாக சாப்பிட்டுட்டு ஒரு காமன் பாத்ரூம் தான் எல்லாருக்குமே. நிறைய குழந்தைகள், டிசேபிள்டு சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கூட இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மதியத்துல தான் தூங்கியும் அப்படியே தூங்கிட்டு, பசங்களும் இருப்பாங்க, அடல்ட்ஸும் இருப்பாங்க, எல்லாருமே ஒன்னா தான் படுத்து தூங்குவோம் ஃபேமிலியாவே தூங்கி. அப்போ அவங்களுக்கு முன்னாடி நைட் உட்காந்துட்டு நான் வந்து டைப் பண்ணும்போது சத்தமும் வரக்கூடாது, அவங்களையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது.
at the same time I also have to write, and then எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். லைக் ஏன்னா அழுகையாவும் வரும், சோகத்தோட உட்காந்துட்டு அழுகாம கண்ணீர் மட்டும் அப்படியே ஒழுகும். அதெல்லாம் எழுதும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பட் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு சாப்டர் எப்பயாவது முடிச்சிருவேன். அண்ட் தென் அதை அப்படியே அனுப்பிடுவேன். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நைட்டு நான் அவங்களுக்கு அப்படியே டைப் பண்ணிட்டு இமெயில தான் அனுப்பினேன் கூட. அப்படியே இமெயில் அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் நானுமே அதை ஒரு கரெக்ஷன் கூட பார்க்கல. ஆக்சுவலி இது எழுதிட்டோமே, இது ஓகேவா, அதெல்லாம் கூட நான் பார்க்கல. எழுதினா அப்படியே அனுப்பிட்டேன். நான் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்க அப்படியே போடுங்க அப்படின்னு தான் நான் அவங்கள்ட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் லைக் இதை நான் எழுதுறேன்ல, இந்த இமோஷனோட இதுல இருக்க குறைகளுடைய கிராமர் அல்லது இந்த அந்த டோனோடைய அது வரட்டும்னு ஃபார் சம் ரீசன் ஐ தாட் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுங்கன்னு தான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ கூட புத்தகம் பார்த்து நிறைய பேர் ஆனால் அவங்க கிடைச்ச ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட பார்க்கல பிறகு. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட இல்லாமல் அப்படியே வந்துருக்கும் அந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா. அண்ட் தென் சேம் டைம் அது வந்து இங்கிலீஷில் அடுத்த நாளே அது இன்னொருத்தவங்க வந்து சுதாகர், இவர் மலையாளத்தில் சுதாகர் சொல்லி ஒருத்தருங்க பெரிய ஆத்தர், அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆங்கிலத்துலேயும் இவங்களும் அப்படியே சேம் டைம் மொழிபெயர்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படிதான் அது ஒரு 10-11 நாள்லயே அந்த புத்தகம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் புக் ஃபேர்ல வந்து 2007-08 புக் ஃபேருக்கு அது வந்தது. இட்ஸ் கிரேட். ஏன்னா அந்த வந்த டயத்துல வந்துட்டு அந்த புக் ஃபேர்ல அதிகமா செல் ஆனதுல நம்பர் 2 என்னோட புத்தகம் வந்தது. என்னால அதை நம்பவே முடியல. ஏன்னா எனக்கு நம்பர் 1 வந்து எஸ்ராமிக்ஸ்னோட புத்தகம் வந்தது. என்னோட புத்தகம் 2 தான் வந்தது. ஸோ அண்ட் தென் எல்லாருக்கும் என்னை பத்தி தெரிய ஆரம்பிச்சது. அந்த புத்தகம் ஒரு நல்ல வரவேற்பை ஆக்சுவலி பெற்றது. நிறைய கண்டுகொள்ளப்படலை, நிறைய ஐ வுட் சே நிறைய பேர் கண்டுகொள்ளணும்னு நான் சொல்லுவேன். பட் மெயின் டைம் அது வந்து ஒரு வேற ஒரு லெவல்ல அது ஒரு நல்ல ரெஸ்பாண்ட் அதுக்கு இருந்துச்சு. So going back to English, so I was as per the guidelines of the editor, Mr. Pa Raghavan, I every day midnight 2 to 4 p.m. a.m. in the midnight, I used to write each chapter at night 2 to 4 p.m. I used to write and then I send them immediately via email, and the same day they also share the email to a person who translated in English and the other person who translated into Malayalam. So that's how it is. The book was simultaneously was coming in the year 2018. It was released in Tamil, English, Malayalam, and in the book fair 2018 BAFTA book fair. Sad this year it didn't happen, I guess, because of this corona. In that year my book came the second best selling, and the first was like S. Ramakrishnan. He's like the known amazing high end Tamil writer, and I was so glad to reach that level, and it gave me some attention. It gave me my voice started becoming heard, becoming respectful. So all thanks to Kilakku Padipum and my writing in that book really gave me some space, some rightful space. But also I feel like I was not recognized enough that I deserve, but that's a different story. Now, so it's as it came in Tamil and English, and then later a year or so, a professor from Madras University, her name is Tamil Shelvi. She's originally from Bangalore, but she's like a Tamil speaking Kannadika. She's a Kannada department professor, and she approached me. And then, in fact, when I wrote the book, I was like, like very young, not that 25, and then I was just said like how to write, like what are the things I have to write. They basically planned, they gave me the structure. I only just go with the structure. Whereas she actually approached me and asked few more questions, and she worked. She just didn't translate. She just literally did a couple of interviews with me, and then she made note, and then she from the original and then with the updated stuff from the 2 or 3 years, I don't know. So everything put together, she translated it, and then she didn't released it as a book directly. There is a daily Kannada daily called Kannada Prabha, where it was weekly once. It was in the supplement. It was released as a series. So it was that also got some attention, and then later they published a book, Nanu Avanu Allah Avlu. It's a good thing because in the original they used my dead name, and we will come back to the dead name thing. Dead name is something that a trans person don't identify themselves anymore, but then people tend to do this. And then without I even know I explained and I requested them, please don't use my dead name. They said like, yeah, anyway it's in the book, and anyway it will help people to understand it's a transgender, it's very clear, so you have to use it, la la la. Anyway, but then she really respected my feeling, and she only put it like Nanu Avanu Allah
avalu, like I'm not him, I'm her, up in like that she translated. And the book came and it also got some response. சரி தமிழுக்கு போயிடுவோம். ஓ காட், டயரிங் டு டு இட் இன் போத் லாங்குவேஜ். விஷயம் என்னன்னாக்கா, அந்த புத்தகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த தோழர் பேராசிரியர் தமிழ்ச்செல்வி அவர்கள், அவங்க கன்னடம் மற்றும் தமிழ் பேசக்கூடிய கன்னடிகா, அவங்க வந்து இந்த இந்த புத்தகத்தை கன்னடத்துல மொழிபெயர்க்கலான்னு அவங்க தான் கேட்டு வந்தாங்க. ஆனா அவங்க வந்துட்டு வெறுமனே முழுக்கவா அப்படியே மொழிபெயர்க்காம இருக்குது அப்படி மொழிபெயர்க்காம என்கிட்ட நிறைய பேசினாங்க. இன்னும் நான் எப்படிலாம் உணர்றேன், சில விஷயங்களை அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்னும் அதிக புரிதலோட அதை அப்ரோச் பண்ண பார்த்தாங்க. இன்னும் டீட்டெயிலா எழுத முயற்சி பண்ணாங்க. அதை நான் நிறைய இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு அதை கன்னடத்துல கன்னட பிரபான்ற ஒரு நாளிதழ்ல வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வர துணை இதுல வந்துட்டு அது தொடரா வெளியே வந்தது. அது நல்ல வரவேற்பும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதை புத்தகமாவும் திரும்ப வெளியிட்டாங்க. அதை வெளியிட்டதுப்ப வந்த அங்க இருக்க கன்னடால இருக்க ஒரு முக்கியமான அவர் ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் டைரக்டர் கிடையாது, அவர் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கர். அவர் வந்து அந்த படம் அந்த புத்தக ரிலீஸ்க்கும் வந்திருந்தாங்க. வந்துட்டு அப்பயே வந்து அவர் இதை வந்து படமா எடுக்கலாமான்னு கேட்டாரு. நானு வந்து ஏங்க திருநங்கை வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரு படமா எடுக்க போறீங்க, என்னைய பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து ஜோக்கா தெரியுது நடத்துமாப்ல அப்படின்ட்டு நானும் ஓகேங்க எவ்வளோங்க 5000 10,000 கொடுங்கன்னு சொல்லி வெறும் 10,000 ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு தான் நான் வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு கொடுத்தேன். பிகாஸ் நான் ரொம்ப நம்பினேன் இது படம்லாம் வரப்போறது கிடையாது, இது சும்மா லைக் இதாதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு. சோ ஸ்டூபிட் ஆஃப் மீ. பட் தென் அவங்க ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாங்க. அவங்க வந்துட்டு இல்லைங்க என்னை திரும்ப ஒர்க் பண்ண கூப்பிட்டாங்க. எனக்கு என்னன்னாக்கா, இந்த புத்தகத்தை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதும்போது நான் சொன்னேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எழுதினேன். தினமும் ஒரு போராட்டமா இருந்தது எனக்கு. இட் வாஸ் நாட் அ ஃபன் திங் டு டூ. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு கன்னடத்துக்கு மொழிபெயர்க்கும் போதும் திரும்ப ஒர்க் பண்ணது அதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அதுவும் ஒரு டார்ச்சரா இருந்தது. ஸோ திரும்ப வந்து படத்துல நான் ஒர்க் பண்ணணும், நீங்க வந்து நீங்களும் அப்ப வந்து நான் ஏற்கனவே மிஸ்கின்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். ஸோ நீங்க ஃபிலிம்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க தானே, ஸோ வை கான்ட் யூ ஒர்க் வித் மீ, எங்களுக்கு உதவியாகவும் இருக்கும், நீங்களும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் நான் வந்து ஏத்துக்கல. பிக் மிஸ்டேக் ஒன். பட் இட்ஸ் ஓகே. என்னை தான் நடிக்கவும் கேட்டாங்க, நான் அதுவும் மாட்டவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். நான் வந்து முடியவே முடியாது சொல்லிட்டேன். எனிவே பட் படம் ஒரு வழியா வந்து எப்போ 2008-10 இந்த புத்தகம் வந்தது. வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சுதான் அந்த படமே ரிலீஸ் ஆச்சு. இதுக்கு நடுவில் கடைசி டயத்துல நான் லண்டன்ல அப்பதான் தோழர் சொன்னாங்களே நான் லண்டன்ல படிக்க போயிருந்தேன் தியேட்டர்னு. அப்ப அதுக்காகவும் நான் ஹெல்ப் பண்ணல, சரியா பண்ண முடியல. ஆனா படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது நேஷனல் அவார்டு வரைக்கும் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் கரெக்டா அப்ப எனக்கு பர்த்டே. லைக் ஹவு டிராமா நோ லைஃப் கேன் சோ ட்ராமேட்டிக் ஆல்சோ. அன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி என்னோட பர்த்டே March 25 which is coming. தேங்க்யூ. அப்புறம் அப்ப வந்துட்டு நாங்க வீடு வர தேடிட்டு இருந்தோம். லைக் வீடு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 மாசமா வீடு தேடுறோம், வீடு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு. கடைசியா வீடு அன்னைக்கு கிடைக்கிறதுக்கும் 2 நாள் முன்னாடி தான் அல்லது அன்னைக்கும் எனக்கு கரெக்டா இல்லை. பட் நான் வந்து ரொம்ப சோகமா பர்த்டே அன்னைக்கு வீடு தேடி அலையிறச்சி, இந்த வாழ்க்கை ஏன் இப்படி அப்படின்னு. அண்ட் தென் somebody called me and said உங்களுக்கு வந்து நேஷனல் அவார்டு உங்க படத்துக்கு இது பண்ணிருக்காங்க பெஸ்ட் ஆக்டர் அப்படின்னு. அது சஞ்சாரி விஜய் நடிச்ச ஆக்டரு. சேட்லி அவர் கடந்த வருடம் இறந்துட்டார் வேற ஆக்சிடென்ட்ல. மே ஹிஸ் சோல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ். ஐம் சாரி. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த அந்த அவார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவருக்கும் ஒரு நல்ல பிரேக் கிடைச்சது. அவர் அதுக்கப்புறமா அவர் நிறைய நல்ல படங்கள் நிறைய பண்ணாரு. ஹி வாஸ் லைக் இன்ஃபேக்ட் கன்னடால வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஆக்டர் தான் வாங்கியிருப்பாங்க, அதுவும் கூட பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் தான். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமா என்னமோ கேப் கழிச்சுதான் கன்னடால இருந்து ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் நேஷனல் அவார்டு அவர் வாங்கினது. அது சஞ்சாரி விஜய். அது நம்ம படத்துல நம்ம கதையில நடிச்சதுக்கு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் எனக்கு வந்து அது ஆக பெரிய பெருமை. ரொம்ப நான் நம்பாத விஷயம். எப்ப வீடு கொடுக்கடா வாடகைக்கு நான் அலைஞ்சு ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கேன், ஒரு பிறந்த நாள் என்றும் பாராம எனக்கு வீடு கொடுக்காம அலைய வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அப்ப இந்த நியூஸ் வந்து விச் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டிங் அண்ட் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் குட். But then like it didn't do much to my life, அது வந்து also it's a sad reality. அப்புறம் வீடும் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் அது நேஷனல் அவார்டு நானா தான் சொல்லி தருவேன், ஒன்றும் நடக்காது. லேட்டர் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்டேட் அவார்டு, கர்நாடகா ஸ்டேட் அவார்டு வந்து எனக்கு ஒரிஜினல் ஸ்டோரிக்கு எனக்கும் அவார்டு கொடுத்தாங்க.
அப்பதான் வந்து நோ தேங்க்ஸ் டு திஸ் பர்சன் இவங்களுக்கு நமக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த அதுக்கு பேர் என்னது மணி வந்து சேஞ்ச் செல்லாதுன்னு சொன்னாங்களே திடீர்னு 500 ரூபா 1000 ரூபா நோட்டுன்னு கரெக்டா அந்த டிமானிட்டைசேஷன் அது நடந்தது. அப்ப நான் பெங்களூர்ல இருந்தேன். பெங்களூர்ல இருக்கேன். டிமானிட்டைசேஷன் நடக்குது. தியேட்டர் ரிஹர்சலுக்காக அங்கதான் இருந்த ஒரு வருஷம் பலியா கிடக்குறேன். அப்பதான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஸ்டேட் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, வாங்கன்றாங்க. என் கையில காசு இல்ல, இருக்கிற பேங்க்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத நேரத்துல அவங்க வந்து 15,000 கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்கிட்ட காசு இல்ல, பட் 15,000 கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அந்த 15,000 ரூபாய்க்காக தாங்க நான் போனேன் அந்த அவார்டுக்கு. அதான் சேட். ஓகே, சோ சேட், தட் இஸ் சோ சேட். அந்த 15,000 ரூபாய்க்காக நான் போய் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். செக் தான் கொடுத்தாங்க. அந்த செக் நான் பேங்க்ல, அதுவும் என்னோட தமிழ்நாடு அக்கௌண்ட் போயிட்டுலாம் வரதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும்ட்டாங்க. என்கிட்ட கையில அப்ப வேற காசு கூட இல்ல. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போறதுக்கு ஆட்டோக்கே நான் ஒருத்தர் தோலட்ட அங்க இருக்க பெங்களூர் தோலட்ட கடன் தான் வாங்கிட்டு போனேன். அப்ப இது வர வந்துச்சா டிமானிட்டேஷன். நான் வந்து இவங்களை வந்து அது அங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அங்க வந்து செக் வந்து உங்களுக்கு இமீடியட்டா கேஷா தரதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஆனா அவங்க ஒரு கமிஷன் எடுத்துப்பாங்க. அது வந்து ஒரு இடத்துல டவுன் ஹால் ஆண்ட அங்க வந்து அது மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அவங்க கொடுக்கறது 500 1000 ரூபாய் கொடுப்போம். அதுவும் ஏன்னா இப்பதான் நிலைமை, வேணும்னா வாங்கிக்கோங்கன்னு அதை மட்டும் கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் லைக் லைக் இந்த ஒரு 14,000 அப்ப என் கையில இருக்குது. ஆனா இந்த நோட்டு செல்லாது. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். அப்ப வந்து ஒரு அக்கா தான் வந்து அப்ப வந்துட்டு ஒரு இது கொடுத்தாங்க. 500 ரூபாய் நோட்டு வேணா சில்லற கடைகள் வந்து சேஞ்ச் மாத்திக்கிறதுக்கு 500 ரூபாய் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனா பட் பெரிய பெரிய கடைகள் எதுவுமே அதை பண்ணல. ஒன்லி சின்ன தள்ளுவண்டி ஒரு அக்கா, அந்த இட்லிக்கார அக்கா வந்து சாப்பிடணுன்றதுக்காக அவங்க அது ஆக்சுவலி அதை வாங்கிட்டு எனக்கு சேஞ்ச் கொடுத்தாங்க. இட்ஸ் லைக் அ காடஸ் டு மீ அட் த டைம். ஸோ அப்படிதான் சுச்சுவேஷன். இது பெருசா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணுமான்னு தெரியல. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மை புக் ஆல்சோ that was my birthday, one of my birthday, and I was looking for a house, which was happening for last 6 months. So that day I was so depressed. On my birthday I was so sulking and all that, and I got it like a very cinematic moment that it was. That somebody called me and they said that your book, your mill film made on your life story, that Nanu Avlu got 2 national award, including best actor. And then the best actor was like after 15 years, he's the first person who get best actor from Kannada film industry. So I feel so good and happy and all that. Later I myself also got the state award from Karnataka State Films Awards. So yeah, and I got 15,000. And that was sadly demonetization time. So I had also trouble to access that money, and I was very much needed that money. And it was all good, but the sad part also that in Tamil industry or in the entire Indian media, they didn't really covered that matter for that matter. In fact, somebody who got best actor, and he was like the new face. It was his debut film, and in that debut film he got national award, and his competitors were actually Mammootty for Munneripu Malayalam film, and Amir Khan for PK. But nobody really give, except Karnataka industry. Not the national media didn't cover anything about this news, but then we were all behind, Kangana Ranavat and all that. And then even in Tamil Nadu also, because it's based on a book from a Tamil trans woman, but then in here also like only 1 or 2 magazine only, news media only covered like a small box news, like as usual happens to minorities. And it was really, at some point I also forgot that I did this. But the meantime, I was focusing on another book that is called Mella Vilagum Panithirai. Mella Vilagum Panithirai is something, a collection of short stories by non-transgenders, by cis-het writers, but about transgenders, mostly trans women. But they're all great and amazing writers, and their writings are really amazing. The stories are very beautiful. And those times there was like there were so many writings, so many stories, but none of them were like really moving. None of them were really, everything is like very basic that, a child, and then at some point we behave very feminine, and then family and everyone, torture you, and then you move, and then they disown you, the family disowns you, and then you struggle, and then you start endure. Like very lame writing. That's a sad reality. That's how most of them. But there are some were very good.
And I explored this when I was doing an article for Tamil Sangam, where trans women in literature, Tamil literature, and how Sangam literature to contemporary literature approach trans women. And that's when I discovered there are so many beautiful short stories, not poems, not articles, not novels, short stories. They have a really beautiful stories. That's how I wanted to know. Okay, maybe I curate some collection. I think it's really important. And it is actually a very good collection, and it's very small. It's a very little collection, but it's beautiful collection, I would say. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நடுவில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு டெல்லி தமிழ் சங்கம் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத சொல்லி. அதை எழுதுறதுக்காக நான் தமிழ் இலக்கியங்களில் திருநங்கைகள் அப்படின்னு தேடணும் அப்படின்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணும்போது, இந்த சங்கம் இலக்கியங்கள்ல சில பாடல்கள்ல ரொம்ப எதுவுமே தவறாதான் இருக்கு, எதுவுமே நல்ல விதமா இல்லை. அப்புறம் இலக்கணம் வந்து எப்படி செய்யுங்களை என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பத்தி, அது போக கவிதைகள், நாவல்கள் எப்படிலாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதில் 1-2 நாவல்கள் தான் இருந்தது. அதை நான் உண்மையை சொல்லப்போனா நான் அது பெருசா விரும்பலை, எனக்கு பிடிக்கல. கவிதைகளும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பாவம், காகித பூக்கள், ஒரு பாவப்பட்ட ஜீவன்கள், ஐயோ அந்தோ பரிதாபம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. வேறஸ் கதைகள் வந்து பெரும்பாலான கதைகள் வந்து திரும்ப திராபையா வந்து சோகப்படுத்துறத வந்து இது பண்ற மாதிரி இருந்தாலும், ஒரு சில கதைகள் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நுவான்ஸ்டா இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி கதைகளை சேர்த்து ஏன் நம்ம ஒரு தொகுப்பா போடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போட்டதுதான் வந்துட்டு மெல்ல விலகும் பனித்திரை. இதை கண்டிப்பா இவர் கிரீஷ் சொல்லியிருப்பார், மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வழக்கமா வந்து இந்த மாதிரி தொகுப்புகள் போடுறது வந்துட்டு சிறந்த கதைகள், சிறந்த ஒரு தீம்ல வந்துட்டு மொழிபெயர்ப்பு பண்றது இதெல்லாம் வந்து சிஸ் ஹெட் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு திருநங்கையா இருந்து திருநங்கைகளோட கதைகள்ல எந்த கதைகள் நல்ல கதைன்னு தேர்ந்தெடுத்து நான் அதை வெளியிடுறது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலாவும் அது முக்கியம் நான் நினைச்சேன். ஸோ அதுதான் அங்க நடந்தது. அப்படித்தான் மெல்ல விலகும் பனித்திரை வந்தது. பட் சேட்லி அதுக்கும் பெரிய இது கிடைக்கல அப்படின்றது எனக்கு ஒரு வருத்தம். இது போக வந்துட்டு நான் பிளாக் எழுதின டைம் இருக்குங்க இல்லையா, அப்பையில இருந்தே வந்துட்டு நான் சில பிளாக்ஸும் கவிதைகளும் எழுதிட்டு இருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவிதை வாசிக்கிறேன். சேட்லி இதை என்னால் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது, ஐம் சாரி. புது வகை பறவை என பறப்பதாக கனவு கண்டதுண்டு, ஆடம்பரமான அலங்காரத்தில் மணமகள் கோலத்தில் நாணி கோணும் கனவும் வருவதுண்டு, என் கரம் படும்போது மட்டும் மலர்ந்து மனம் வீசும் வண்ண பூக்களும் கனவில் வருவதுண்டு, குடைபிடித்து செல்லும் தமிழாசிரியாக, பென்சிலை தேடும் மாணவியாக, மழை நீரில் குதிகுளிக்கும் சிறுமியாக இன்னும் இன்னும் கனவுகள் வருவதுண்டு, எப்போதும் கண்டதில்லை ஓர் கனவு, இப்போது நான் கைத்தட்டி பிச்சை கேட்பதை போல அப்படின்னு ஒரு கவிதை. இந்த மாதிரி நிறைய சும்மா கேப்ல அப்படி நாங்களும் கவிதைன்னு காட்டிக்கிட்டு கதை வாசிக்கிறேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அந்த மாதிரி கவிதைகள்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து கருப்பு பிரதிகளை நான் வந்து எப்போ என்னோட புத்தகம் வந்த காலத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமா அவங்களுக்கு அது போயிட்டு இருந்துச்சு. அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுற கம்பெனி. ஸோ புத்தகம் அதுல வந்து அவங்களுக்கு எந்த வருமானமும் இல்லை. அது இந்த மாதிரிலாம் கவிதைகள் போட்டால் எங்க வரப்போகுது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த புத்தகம் வெளியிட ரொம்ப தாமதமாட்டே போச்சு. ஸோ ஒரு வழியா மரணமும் வந்து ஒரு வழியா வந்து அதுவும் இப்போ வந்து ஒரு தொகுப்பு வந்து இப்போ வெளியே வந்துருச்சு. ஆனா அது முதல் பிரதி வித்து தீந்துருச்சு. ஸோ அடுத்த பிரதிகளுக்காக அவங்க போறதுக்காக முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ த மோர் நீங்க நிறைய பேர் டிமாண்ட் பண்ணீங்கன்னா மேபி உங்களின் நல்ல எண்ணத்துல எனக்கு வந்து ஒரு வேளை அந்த புத்தகம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும், எல்லாருக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம். What is the time now? It's already 1:30. எனக்கு half an hour தான் இருக்கு. I have to finish so fast. So the thing is இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி வித்யா வந்து நிறைய கல்லூரிகள்ல பாட புத்தகமா இருந்திருக்கு. இப்போ அது வந்து ஒவ்வொரு டைம் மாத்துவாங்கல்ல, லைக் ஒரு 5-6 வருஷம் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, ஸ்டெல்லா மாரிஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்சதுல இருந்திருக்கு. நிறைய மாணவர்கள் இந்தியால மட்டும் இல்லாம வெளிநாடுகள்லயும் நிறைய பேர் வந்து அந்த புத்தகத்தை வச்சு அவங்க மாஸ்டர்ஸ், எம்ஃபில், பிஹெச்டி தீசிஸ்க்குலாம் பயன்படுத்திருக்காங்க. நீங்க கூகுள்ல தேடினீங்கன்னா அந்த புத்தகம் பத்தி நிறைய மற்றவங்க பண்ண ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் சம் அவைலபிள் இருக்கும், சம் ஆர்டிகல்ஸ் அந்த மாதிரி அவைலபிள் இருக்கும். அதை நீங்க கூகுள் பண்ணா தெரிஞ்சுக்கலாம். சில கவிதைகள் வந்துட்டு 12ஆம் வகுப்பா 11ஆம் வகுப்போட இந்த சமச்சீர் கல்வியோட புது சிலபஸ்ல வந்து என்னோட கவிதையும் வந்து பாட புத்தகத்துல வந்திருந்திருக்கு. ஸோ இது போக வந்துட்டு நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் எழுதின கட்டுரைகள், அது குறிப்பா வந்துட்டு முக்கியமா சில கட்டுரைகள் வந்து தமிழ் சினிமாவை பத்தி,
திருநங்கைகளோட இலக்கியத்துல எங்களோட ஒர்க்கை பத்தி, எங்களோட இருப்பை பத்தி, எங்களோட தேவைகள் பற்றி எப்பவுமே கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, ரிசர்வேஷன் குறித்து, அப்புறம் எங்களை ஏன் திருநங்கைன்னு கூப்பிடணும், ஏன்னா ஒரு காலத்துல அரவாணின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாங்க. அதை அப்படி கூடக்கூடாது, திருநங்கைன்னு தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதை வந்து வலியுறுத்தினது நான். அதோட அதோட ஒரு இது பலனாதான் வந்து 2005 முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து நமக்கு அந்த பேரும் வந்து அஃபிஷியல் ஆக்குனாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி அதை தொடர்ந்து அது இது பண்ணிட்டே இருந்தேன். அதை பத்தின பல கட்டுரைகள் இந்த பிளாக்லயும் இருக்குது. ஸோ அது மேபி அதையும் ஃபியூச்சர்ல தொகுப்பா போடணும் அப்படின்னு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அது போக என்னோட கலர் ஆஃப் டிரான்ஸ் நான் ஒரு நாடகம் பண்ணதா சொன்னார் இல்லையா சார், பன்மை தேட்டர் மூலியமா. அது வந்துட்டு அதுவும் சில அந்த நாடக பிரதி அந்த டெக்ஸ்டே வந்துட்டு ஒரு புத்தகமா போடலாம், தமிழ் பைலிங்குலாவே அது போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா அதுல வந்து அந்த கதைகள் வந்து எங்களோட கதைகள், அதை ஒரு பர்ஃபார்மேட்டிவாகவும் பண்ணிருக்கோம். ஸோ மேபி யார் வேணா அதை வந்து ஒரு நாடக பிரதியா எடுத்துட்டு யாருமே அதை தியேட்டரா பண்ணலாம், நாங்க தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. எனி ஒன் கேன் பண்ணலாம், டிரான்ஸ் மக்களும் பண்ணலாம், டிரான்ஸ் இல்லாதவங்களும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அதை பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை. ஏன்னா அதுவும் நிறைய பேர் வந்து டிரான்ஸ் தியேட்டர்னு பார்க்கும்போது அவங்கள்ட்ட இருக்க ஒரு ஒரு முழுமையான டெக்ஸ்ட்ன்னு பார்த்தா அது திருநங்கைகளால் எழுதப்பட்டதுன்னு பார்த்தா திருநர்களால் எழுதப்பட்டது தான் அதுதான். ஸோ அதனால அதுவும் முக்கியமான இடத்துல இருக்குது. ஸோ அதையும் ஒரு தொகுப்பா அது ஒரு புத்தகமா போலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். என்னோட சொந்த கதையே வந்து 1.5 மணி நேரம் போயிடுச்சு போல இருக்கு. வெரி சாரி. ஐ தாட் ஐ வில் பி லைக் டூயிங் திஸ், சாரி. அண்ட் அது போக இதே நான் வித்யா வந்து பின்னாட்களில் அஸ்ஸாமி மொழியிலையும் வந்துட்டு அங்க அஸ்ஸாமி பேராசிரியர் ஒருத்தங்க எங்களோட நாடகம் ஒண்ணு பார்க்க வந்தப்ப நான் இந்த புத்தகம் எழுதுறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதை படிச்சு அதோட இங்கிலீஷ் புத்தகத்தை படிச்சு அவங்க என்கிட்ட ரொம்ப கேட்டு அதை வந்து அஸ்ஸாமில வந்து மொழிபெயர்த்தாங்க. இன்னொரு மொழியிலும் மொழிபெயர்க்க அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அது நடக்கல. அது அப்படியே தள்ளி போயிட்டு இருந்து அப்படியே போயிடுச்சு. தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். எனக்கு என்னன்னாக்கா அகெயின் எங்களோட குரலா நாங்க பேசுறதா ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்பதான் அதோட ராவான அந்த பெயின் தெரியும், அந்த லைஃப் ஸ்டைல் தெரியும். லைண்டாவது எப்பவுமே வந்து திருநங்கைலாம் வீட்டை விட்டு வருவாங்க, கஷ்டப்படுவாங்க, அப்புறம் பிச்சை எடுப்பாங்க, பழைய தொழில் பண்ணுவாங்க. பாவம் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே, அப்படிதான் இருக்குமே ஒழியா அதை தாண்டி நிறைய நுவான்சஸ் இருக்கு, நிறைய நட்பு இருக்கு, நிறைய கோபம் இருக்கு, நிறைய வருத்தம் இருக்கு, நிறைய பாசம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, துரோகங்கள் இருக்கு, நட்புகள் இருக்கு. இது மாதிரி பல இமோஷன், பல நுவான்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்க அதை வந்து இது பண்ணணும். ஏன்னா இங்க இந்த உலகம் வந்து வெறுமனே சிஸ் ஹெட்களுக்கானது மட்டுமல்ல, இங்க அது திருநர்களுக்கும் ஆனது. நாங்களும் உங்க பார்ட்டு தான். இங்க நீங்க பாக்குற அந்த சாதி மத வேறுபாடுகள் இங்கேயும் இருக்கு. அழகா இருக்கு அழகா இல்லைன்ற அந்த பாடி ஷேமிங்கும் இங்கேயும் குயர் மக்களுக்குள்ள இருக்கு. உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த நட்பு, தோழமை, ஃபேமிலி, ப்ரோ, அந்த ஃபீலிங் வந்து குயர் மக்கள்கிட்டையும் இருக்குது. we are just as simple as like you. உங்கள்ட்ட வந்து எந்த இடத்துலயுமே நாங்க மாறுபட்டவர்கள் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் கூடிய விரைவிலே நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த பாலினம் அப்படின்றது ஒரு தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். அது வந்து ஏன்னா நம்ம ஒரு வேலை செய்யறோம், ஒரு ஆசிரியரா இருக்கோம், ஒரு மாணவர்களா இருக்கிறோம், ஆராய்ச்சியாளர்களா இருக்கிறோம், படிக்கிறோம், படம் பார்க்குறோம், நடிக்கிறோம், படங்கள் எடுக்கிறோம், கதைகள் எழுதுறோம், கதைகள் சொல்றோம். இது எல்லாத்துக்குமே பாலினம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது. இது எதுக்குமே இது எல்லாமே நம்மளுடைய திறமை, நம்மளோட கற்பனை, நம்மளுடைய அனுபவம், நம்மளுடைய அறிவிலிருந்து வர்றது. அதுக்கு பாலினம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது. அந்த பாலினம் கடந்து பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வரணும். அதை கொடுக்கறதுக்கு வந்து எங்களோட கதைகள் நிறைய இங்க பேசப்படணும். அதுக்கு எங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வேணும், அதுக்கு எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் வேணும். அண்ட் அதுல இருக்க குறைகளோடையுமே எங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்க பழகணும். குறிப்பா வந்துட்டு இப்ப நீங்க எல்லாருமே தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துறை மாணவர்களா இருக்கபடியா பெரும்பாலும் நீங்க எல்லாருமே பின்னாட்களில் வந்து பேராசிரியர்களாக, எழுத்தாளர்களாக, மீடியால இப்படி பல இடங்களை நீங்க போக முடியும். அப்போ உங்களோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஃபியூச்சர் ஆஃப் தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தியாவோட ஃபியூச்சரா வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் யூ support us and you should know how you do that also, not just சும்மா சப்போர்ட் பண்றது இல்லை. தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எழுதுறீங்க, நீங்க அட்ரஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாக்கா எது மாதிரி எழுதணும், எதை பார்க்கணும், எதை பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒரு நாலேஜ் வேணும். வேற டெட் நேம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள மிஸ்ஜெண்டர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னாங்க நீங்க ஒரு காலத்துல இருந்து நிறைய அந்த ஆர்டிக்கிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னார் என்று அறிஞ்சப்பட்ட இன்னார் அப்படின்னு அவங்க டெட் நேம் போட்டே ஆகணும்னு ஒரு வெறியோட போடுவாங்க. தொடர்ந்து அவங்கள ஹீ, அவன், அவள் அப்படின்னு மாத்தி ரெண்டுமே போட்டு குழப்பிடுறது, இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது வந்து நீங்க எனக்கு எவ்வளவோ நல்லதா சரிதான் நினைச்சிட்டு என்னோட டெட் நேம் யூஸ் பண்றதும், என்னோட பழைய பாலினத்தை இது பண்ற மாதிரி போடுறதும், மிஸ்ஜெண்டர் பண்றதும், இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹர்ட்ஃபுல் அண்ட் இட் இஸ் வெரி அனாயிங். ஸோ
never ever do that. அப்புறம் எனக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, எனக்கும் ஒரு தலித் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, எனக்கும் ஒரு டிரான்ஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து ஏதோ லைக் டோன்ட் பி யூனோ பி a real friend, and then if you're a real friend, don't see us with the gender. If I'm your friend, just your friend. I'm not your trans friend, I'm not your gay friend, I'm not your queer friend. I'm your friend and that's it. டோன்ட் அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு பேட்டர்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி 4 இடத்துல போய் எனக்கும் ட்ரான்ஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, நானும் ட்ரான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தான் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஜஸ்ட் டோன்ட் புட் மீ ஆன் த டிஸ்பிளே, லைக் அதுவும் நல்லா இருக்காதுல்ல. அப்புறம் எழுதும்போது நான் முன்னாடியே வச்ச முக்கியமான விமர்சனம் எனக்கு வந்து ஏன் குயர் எழுதணும், குயர் அல்லாதவர்கள் எழுதாத போது என்ன வர பிரச்சனைன்றது வந்து முக்கியமா இந்த விக்டிம் பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து அவங்களோட அந்த 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 ஏழ்மையை, இந்த வறுமையை, அந்த பாவத்தை அவங்க பாருங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு. ஒருத்தவங்க வந்து திருநம்பியை பத்தி ஒருத்தவங்க ஒரு நாவல் ஒரு தொகுப்பு மாதிரி போட்டிருந்தாங்க இங்கிலீஷ்ல. இட் வாஸ் சோ டிஸ்கஸ்டிங் தட் அவங்க வந்து இந்த ஒருத்தவங்க ஒரு திருநம்பி வீட்டுக்கு போனோம், அவங்க தோசை எல்லாம் சுட்டாங்க, நாங்க தோசையே வந்து மாவே திக்கா போடுவோம், அப்பதான் வந்து ஒரு தோசை தான் திம்போம் அப்படின்னு அது ஒரு மாதிரி அப்படியே போட்டு நெஞ்ச புளிஞ்சி லாலா பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இட் வாஸ் சோ டிஸ்கஸ்டிங். ஸோ ஒருத்தங்களை பத்தி நீங்க ஒரு ரிப்போர்ட் பண்றீங்க, ஒரு ரிசர்ச் பண்றீங்க, ஒரு புத்தகம் எழுதுறீங்க, ஒரு ஆய்வு கட்டுரை எழுதுறீங்க அப்படின்னாக்கா மனிதர்களை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பாருங்க, அவங்களுக்கு இது கன்வீனியன்ட்டா, இது ஓகேவான்னு பாருங்க. அண்ட் உங்களோட பார்வையில இருந்துட்டு நீங்க பாப்பீங்க தெரியுமா, ஓ இவங்கெல்லாம் பாவம், ஓ இவங்களுக்கு இதெல்லாம் கஷ்டம், இவங்களுக்கு இதெல்லாம் இல்லை, இவங்கெல்லாம் பாவம்னு உங்களை ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டு மத்தவங்க இங்க வச்சுட்டு கீழே வச்சுட்டு அந்த அந்த ஒரு அந்த மாதிரியான இதா எழுதாதீங்க. யூ ஆர் நோ லெஸ் நோ பிகர் தென் நோபடி. லைக் யாருமே உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க கிடையாது. லைக் வி ஷுட் ஹேவ் த ஹை லெவல் பார்வையில பார்த்துதான் அதை எழுதணும், அதை நீங்க வளர்த்துக்கணும். ஒரு காமன் டீசென்சியா ஒருத்தவங்களை பத்தி நீங்க எழுதுறீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தவங்களோட இன்டர்வியூ எடுக்கிறோம், அவங்கள பத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதுறோம்னா சம்மந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட ஒரு தடவை இதுல இருக்கிறதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்டா, உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கணும். ஏன்னா நிறைய தடவை எனக்கு வந்து என்னை பத்தி நல்ல விதமா எழுதணும்னு நினைப்பாங்க, அல்லது மற்ற தோழர்கள் பத்தி எழுதணும்னு நினைப்பாங்கன்னா அவங்களாவே வந்து டிஃபால்ட்டாவே வந்துட்டு பாலியல் தொழில் செய்தார்கள், இவங்க இருந்தாங்க, மும்பையில் வாழ்ந்தார்கள், இப்படி இவங்களாவே கதையை ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பெயர் மாற்றம் வந்து ஒரு 2 வருஷம் லாங் ஸ்டோரி. அது தொடர்ந்து இது பண்ணி ஃபைட் பண்ணி கிடைச்சது. கோர்ட்ல வந்து தீர்ப்பு வேர்டிக்ட் வந்தது. பட் வேர்டிக்ட் வந்து எனக்கு ஒரு நியூஸ் கிளிப்பிங்ல தான் தெரியும். அந்த நியூஸ் கிளிப்பிங்ல எனக்கு வேர்டிக்ட் வந்ததுன்றதை விட அவங்களாவே என்னோட பழைய பேரை போட்டு என்னென்னமோ எழுதி, நான் பூனால இருந்தேன், பட் அவங்க மும்பைல பாலியல் தொழில் பண்ண பாலியல் தொழிலாளி, இப்ப வந்து பெயர் மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி அவங்களாவே ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் எனிமோர், பட் இட் இஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங் கைண்ட் ஆஃப் many time. அப்புறம் patronize பண்ணாதீங்க. Being a supportive queer ally doesn't mean you can patronize queer people, and you are not a savior attitude ஓட அப்ரோச் பண்ணாதீங்க. ஒரு ரெஸ்பெக்டோட, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான, ஒரு நாட் நோயிங் அப்படின்றதுல இருந்து பாருங்க. இதை கேட்டுட்டு இருக்க ஒருவேளை நீங்க குயரா இருக்கீங்க அல்லது நீங்க கிளாசட்டா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போதைக்கு எப்பவுமே கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க. நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு நல்ல இதுல இருந்து வாங்க. அது வரைக்கும் ஒரு சூடோனோம் நீங்க எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவுசெய்து குயர் மக்கள் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நீங்க வந்துட்டு உங்களை எந்த இடத்துலயும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்காதீங்க. தவறு செய்யறத பத்தி கவலைப்படாதீங்க. தவறுல இருந்து தான் நம்ம கத்துக்க முடியும், தவறுல இருந்து தான் நம்ம வளர முடியும். எழுத முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுதுங்க. குறைஞ்சபட்சம் உங்களோட டைரி குறிப்பு மாதிரி உங்களுக்காக கூட எழுதுங்க. ஏன்னா எழுதுறது ஒரு மாதிரி தெரப்பிட்டிக்காவும் நமக்கு உதவுது, நம்மளோட வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும், நம்ம லைஃபை ரீலீவ் திரும்ப பார்த்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரைட்டிங் ஆக்சுவலி கொடுக்கும். அண்ட் ஒருவேளை அது நல்லா இருக்கும், ஒரு கவிதையாவோ டெக்ஸ்டாவோ உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, நம்பிக்கை இருக்குன்னா பத்திரிகைகளுக்கு QCC மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்க அனுப்பலாம். இப்ப நிறைய வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. குயரா இருக்கும் பட்சத்துல நீங்க வந்துட்டு நிறைய புத்தகம் ஏதாவது எழுதணும், ரிசர்ச் பண்ணணும், ஒர்க் ஷாப் பண்ணணும்னா நிறைய கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நிறைய ஃபண்ட்ஸு கூட கிடைக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதெல்லாம் அவைலபிள் பண்ணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய எழுதுங்க. ஏன்னா குயர் மக்கள் எழுதுறது ரொம்ப முக்கியம். விளிம்புகளின் குரல்கள் தொடர்ந்து கேட்கணும், ஒழிக்கப்படணும், அது முக்கியம். ஆன் தட் நோட் என்னோட இந்த லாங் மங்கி பாக்க முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. சேட்லி நான் ஒரு 2 மணிக்கெல்லாம் நான் கிளம்பணும், ட்ரெயினை பிடிக்க போகணும், எனக்கு வேற ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் இஃப் யூ கேன் மேக் இட் ஷார்ட். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி.
நன்றி தோழர். மிக ஒரு அருமையான ஒரு உரையை நிகழ்த்திருக்கீங்க. அது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு உரை மாதிரியே கொண்டு போகாம ரொம்ப ஒரு இன்ஃபார்மலா நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி உங்களுடைய நல்ல ஒரு இன்ஃபார்மல் ஒரு டிஸ்கஷனா ஒரு உரை மாதிரி ரொம்ப போர் அடிக்காம நல்லா கொண்டு போனீங்க தான் சொல்லணும். ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. நிறைய விஷயங்கள்ல பேசுனீங்க. எவ்வளவு விஷயங்கள் குறிப்பா நீங்க உங்களுடைய லைஃப்ல ஆரம்பிச்சு எப்படிலாம் இருந்துச்சு, கடைசியா வந்து எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கணும், குறிப்பா அந்த பெயர்கள் வாட் வி ஹாவ் டு பி வெரி கான்சியஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆல்சோ வெரி கேர்ஃபுல் with the pronouns, also with the dead names, so it's very 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 important. So I mean, you made us understand that. It was really really an interesting thing. Also, you told us to not to be sympathetic but to be empathetic. It's also a very important thing. அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா உங்களை பார்த்து பேரும் இது வந்து எல்லா விளிம்பு மக்களுக்கும் தான் பிறந்த மாற்றுத்திறனாளி ஊனமற்றவர்களாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து பால் புதுமையர், இல்ல தலித் மக்கள், யாராக இருந்தாலும், பெண்கள் யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு சிம்பத்தட்டிக்கலா இதா காமிக்காம அவங்கள வந்து ஒரு எம்பத்தட்டிக்கலா பார்க்கணுன்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை முன் வச்சேன். குறிப்பா how we have to be really really conscious of writing about queer people, what kind of words we have to use, we have to be mindful of the vocabularies that we use, we have to be mindful of the stories. You also said that before we write, it's better to get it confirmed with the person who is actually a party to the suffering about the suffering that we are actually writing. So thank you so much, madam, for that very interesting actually talk, and I would say it's a sort of a very informal discussion rather, a really really an enlightening one. So நண்பர்களே, இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப குறைவான நேரம் தான் இருக்கு. சுருக்கமா உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் உங்களுடைய நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். If you have any question, you can just raise your hand. Just I request you to put your questions very very briefly to the point. அதாவது கேள்விகளை மட்டும் மிக சுருக்கமாக கேட்டால் மற்றவர்களும் கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று கருதுகிறேன். நன்றி நன்றி. முதல்ல சௌமியா நீங்க கேளுங்க. ஹலோ மேம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேன் மீட்டிங் மாதிரி தான் மேம் இருக்கு. நான் பாட்காஸ்ட் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் இந்த லெக்சருக்காக ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேம் ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு 2 கேள்வி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுடுறேன். மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு குயர் கம்யூனிட்டியை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுன்றதை விட எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு சிஸ் ஹெட் உலகமா இருக்கு. ஆண் பெண் அப்படின்ற அந்த சிஸ் ஹெட்னா புரியும் நினைக்கிறேன். பிறவி ஆண் பெண் அவங்க அந்த டிரான்ஜெண்டர் அல்லாதவங்க தான் சிஸ் ஹெட். அவங்களோட பார்வையிலே தான் இங்க எல்லாமே பார்க்கப்படுது. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது வந்து எங்களுக்கு சேஃப் ஸ்பேஸா இருக்கிறது இல்லை. இங்க நடக்கிற மருத்துவம் சார்ந்து நடக்கிற எல்லா ஆராய்ச்சியுமே ஆண்கள் பெண்களை மட்டுமே வச்சு அல்லது குழந்தைகள் அடிப்படையில தான் நடக்குது, அல்லது வயதானவர்கள் அந்த அடிப்படையில் நடக்குதே ஒழிய அதை கடந்த பாலின அடிப்படையில மனதளவுல எங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறது கிடையாது. இன்ன வரைக்குமே இப்போ வரைக்குமே நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி குயரா இருக்குதுன்றத ஒரு டிசீஸ் அல்லது இது வந்து ஏதோ ஹார்மோன் பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை, அந்த மாதிரி அது ஒரு பிரச்சனை, ஒரு நோயா பாக்குறேன். அது ஒரு இயல்பான விஷயம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹவ் இட் இஸ் அப்படின்றத மருத்துவர்களே பார்க்க மறுக்கிறாங்க. இப்ப சமீபத்துல கூட அது தொடர்பான நிறைய விவாதங்கள் இப்ப வந்திருக்கு. ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. ஒரு ஜட்ஜ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மருத்துவத்துறையில வந்து இருக்கிற இந்த குயர்போபிக்கான விஷயங்களை சரி செஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்டர், காமனான ஒரு ஆர்டரா கொடுத்துருக்காங்க. அதை இப்ப கன்சிடரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தமிழ்நாடு அரசும் கூட பாத்தீங்கன்னா வெக்காபுலரி குயர் மக்களை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும்னு ஒரு முக்கியமான வெக்காபுலரியை ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இப்ப நடந்திருக்குது. ஸோ அதை பத்தி ஆக்சுவலி நான் பாட்காஸ்ட்லயும் பேச போறேன். என்னோட பாட்காஸ்டோட லிங்க்கும் உங்க மெசேஜ்ல அனுப்பியிருக்கேன். உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ தயவு செய்து கேளுங்க. இது நீங்க எல்லாரும் 18+ தான். ஸோ கொஞ்சம் என்னோட வே ஐ ஸ்பீக் வந்து கொஞ்சம் 18+ தான் இருக்கும். விருப்பம் இருக்கவங்க கண்டிப்பா கேளுங்க. உங்களோட அடுத்த கேள்வி என்ன சௌமியா? மேம், தேவ் ஷப்பலோட க்ளோசர் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஷோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, பாத்திருக்கீங்களா மேம்? க்ளோசர் இல்ல, நான் பார்க்கல. தேவ் ஷப்பலா? இவங்க இல்ல, அது க்ளோசர்ன்றது ஒரு காமெடியன். தேவ் ஷப்பல் தெரியும்.
ஆனா அவரோட க்ளோசர்ன்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஷோ வந்துச்சு. ஸோ அது என்ன கான்ட்ரோவர்சி ஆச்சுன்னா, ஹீஸ் குவர்போபிக், டிரான்ஸ்போபிக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணாங்க. பட் ஆக்சுவலா அவர் வந்துட்டு அத அட்ரஸ் பண்ணாரு. அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஆக்சுவலி ஐ அம் நாட் டிரான்ஸ்போபிக். எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஒயிட் சுப்ரமசி மேல தான் எனக்கு பிரச்சனை. ஒயிட் சுப்ரமசி அண்ட் ஹெட்ரோநார்மட்டிவிட்டி மேல தான் எனக்கு பிரச்சனை. ஸோ ஐ அம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் கம்யூனிட்டி. நம்மலாம் இங்க அஸ், அவங்க தான் தெம். ஸோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ நான் உங்களோட ஸ்டாண்ட் என்ன அதுல அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன் மேம். ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு அது தெரியல. நான் க்ளோசர்ன்றது ஆக்சுவலி இவங்க லோவன் காக்ஸோட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி தானே க்ளோசர். அதுதான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு டேவ் ஷெப்பல் பத்தி தெரியாது. ஐ ஓகே வில் ஓகே see மேம். maybe. ஓகே மேம். எனக்கு டேவ் ஷெப்பல் தெரியும். ஹி இஸ் an amazing comedian, I know Yeah. that. பட் எனக்கு தெரியாது, இந்த விஷயம் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. நான் பாக்குறேன். Okay ma'am. Thank you so much நன்றி ma'am. நன்றி. Thank you so Thank much you. for the podcast episodes ma'am. Thank you. Thank you. You Thank can you. just call me Smiley please. Ma'am அதெல்லாம் Sure, பேச sure, வேண்டியது. sure, Thank you. Smiley, sure, Smiley. Thank you. Thank you, thank you, thank you. நன்றி நன்றி. தினேஷ் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க சுருக்கமா. தோழர் வணக்கம். கேக்குங்களா சார்? கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க. அது கேக்குது தினேஷ், சொல்லுங்க. வணக்கம் தோழர். அதாவது நான் இங்க நான் சொல்லிக்கிறேன், நானும் ஒரு பார்வையற்றவன். இப்ப நீங்க சொன்ன இந்த பெயர் மாற்றம் ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா எங்களை கூடர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப 2000 வருஷம் கழிச்சு எங்களை பார்வையற்றவன் சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு சில இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கேயாச்சும் எங்களுக்கான இந்த சமூக மேம்போக்குத்தனமும் ஒரு ஆதரவு தெரிவிக்குது. ஆனா கல்விசார் சூழல் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய கல்விசார் சூழலையே சில குறிப்பிட்ட ஆசிரியர்களும் நிறைய மாணவர்களும் எங்களை புறக்கணிக்கும் போது, இப்ப நீங்க இப்ப சொல்லக்கூடிய இந்த பெயர் மாற்றம், முன்னாடி உங்களுக்கும் சில பெயர்கள் இருந்தது, இப்ப அது பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கு. இப்போதைக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறதாக ஒரு செய்தியும் இருக்கு, அது எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த பெயர் மாற்றம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கான ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் நீங்க நம்புறீங்க? ஏன்னா நீங்களே சொன்னீங்க நான் பெயர் மாற்றத்துக்கான ஒரு அர்த்தம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு. ஸோ இந்த பெயர் மாற்றம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றது என்னோட முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது, இந்த சமூகம், அதாவது அன்னைக்கு தப்பா எடுக்கணும்னா உங்களை போன்றவர்கள் முன்னேறுவதற்கான நீங்களோட எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி என்ன? ஏன்னா நமக்கான ஒரு முன்னேற்பு நம்ம தான் எடுக்கணும், வேற எடுக்க போறேன்னு ஒரு கருத்து இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கான நபர்களை முன்னேற்ற நீங்க செய்யற விஷயம் என்ன இப்ப? ஓகே தோழர். நன்றி தோழர், நன்றி. வணக்கம். எனக்கு பெயர் மாற்றம் அப்படின்றது ரெண்டு பெயர் மாற்றம் இருக்கு. ஒண்ணு லீகலா எனக்கு ஒரு டெட் நேம் இருக்குல்ல, எனக்கு ஃபேமிலி கொடுத்த அந்த ஆண் அடையாளத்துல பேர் இருக்கு இல்லையா, அதை பெண் அடையாளத்துல பேரா இப்ப லிவிங்ஸ் மேல மாத்தின இல்லையா, அந்த பேரு மாற்றம். அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளுக்கு மத்தியத்துல நடந்தது. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எங்களை திருநங்கை நான் ஏன் கூப்பிடுன்னு சொல்றேன்னா, அலி ஏன்னா அந்த வார்த்தைகள் அலின்றது இலக்கணப்படி பார்த்தா ஒரு சரியான வார்த்தை, இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான வார்த்தை தான். பட் அது ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி ஒரு 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 ட்ரிகரிங்கான வேர்டா அது மாறிடுச்சு யதார்த்தத்துல. அப்புறம் அரவாணின்ற சொல் ஒரு மத அடையாளத்தோட அது ஒரு அறிவியலுக்கு புறம்பானதா, ஒரு லாஜிக்கு புறம்பானதா எனக்கு பட்டுது. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம தமிழ்ல நல்ல ஆளுமை இருக்கு. ஏன்னா ஏற்கனவே இவங்க சொன்னதுதான் அந்த வார்த்தை. இந்த திருநங்கைன்னு ஒரு வேர்டு இருக்குன்னு ஒரு கட்டுரை, பழைய கட்டுரை ஒண்ணுல ஒரு இதுல மனுஷின்னு ஒரு புக்ல நான் நர்த்தகி நடராஜ் அவர்களோட, அவங்க இப்ப திட்டக்குழுல மெம்பரா இருக்காங்க, தமிழக திட்டக்குழுல. அவங்களோட அந்த இதை பார்த்துட்டு தான் அந்த வார்த்தையை நான் பிடிச்சிட்டு தொடர்ந்து அதை சொல்லணும், அது ஏன் திருநங்கைன்னு சொல்லணும்னு சொல்லி நான் ரொம்ப சண்டை போட்டிருக்கேன். காரணம் என்னன்னா, அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு அரசும் ஒரு மக்களும் இப்படி நான் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நீங்க சொன்னதே தான் நான் உதாரணமாவும் சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா ஒரு காலத்துல இங்க ரொம்ப எளிதாவே குருடு, காது கேட்கல அப்படின்றவங்க மட்டமான சொல்லலை பயன்படுத்துவாங்க. வீட்டுக்குள்ள சம்பந்தமே இல்லாம திட்டுறது கூட அதை பயன்படுத்துவாங்க. வெளியே மத்தவங்க திட்டுவாங்க. இன்னைக்கு ஒரு பொது நாகரிகமாவா, குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு எம்பத்தி இருக்குது, நீங்க உண்மையிலேயே சப்போர்ட்டிவான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு பொது நாகரிகம் இன்னைக்கெல்லாம் ரோட்ல ஒருத்தவங்களை போய் பார்த்து நீ குருட்டு பையா அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. சொன்னா அது ரொம்ப அவங்க they will be the bad person இல்லையா. அந்த காமன் நாகரிகத்துக்கு இப்ப வந்திருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இடத்துலதான் திருநங்கைகளையும் நீங்க பார்க்கணும். எங்களை பேசுறத சொல்லில இருந்து தானே ஆரம்பிக்கும் செயல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது, அது அந்த இதுல இருந்து தான் நீங்க அந்த எம்பத்தில இருந்து தான் நீங்க எங்களோட பிரச்சனையை பார்ப்பீங்க அப்படின்றத நான் நம்புறேன். நான் மொழியியல் மாணவி, அந்த எனக்கு நேச்சுரலாவே மொழிகள் மேல ஒரு ஒரு இது இருக்குதுதான். ஏன்னு தெரியல. எனக்கு எக்ஸாக்டா அப்படி சொல்ல தெரியல. பட் இதை எல்லாருமே கேட்பாங்க, பேர் மாத்தலாம் எல்லாம் மாறிடுமா அப்படின்னு. இல்ல, பேர் மாத்துறது ஒரு துவக்கம். பேர் மாற்றுறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு அரசு அதை செய்யும் போது இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த அரசு
இவர்களை மனிதர்களா பாக்குது, இவர்களை நீங்களும் மனிதர்களா பாருங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான். அதோட நின்னுட்டாதான் பிரச்சனை. ஆனா அதுக்கப்புறம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கும் இப்ப சொன்ன மாதிரி இப்பவும் உங்களுக்கு வந்து சில இது இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் பார்வையாளர்கள் மட்டும் இல்ல, வீல் சேர் யூஸ் பண்ற தோழர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க நம்மளுடைய அரசு அலுவலகங்கள் கிடையாது. நம்ம ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி கிடையாது. நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பஸ்ல வந்து இப்ப ஒரு சில பஸ்ஸுகள் இப்ப இருக்க நவீனமா சில பஸ்ல வேணா அந்த ஏறதுக்கு இறங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கலாம். பட் எத்தனை பஸ்ல இருக்குது, எத்தனை இடங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் அணுகக்கூடியதா இருக்கு, பப்ளிக் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்குன்னு இருக்குல்ல. இப்ப குயர் மக்கள் திருநங்கைகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெயர் மாற்றம்ன்றதே பாத்தீங்கன்னா சோசியலி ஒரு ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்குது, ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குது. நம்ம முன்னாடி எல்லாம் வந்து யாருமே வந்து பப்ளிக் பஸ்ல போகவே பயப்படுவாங்க. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தன் எப்பயுமே சும்மாவே பெண்களுக்கு மொலஸ்ட் நடக்கும். அப்படி இருக்கும்போது பெண்களை ஒருத்தங்க மதிக்கணும், அதுவும் குயர்களுக்கு என்ன டேஞ்சர்னு தெரியும். அப்போ நீங்க லைஃபே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பப்ளிக் பஸ்ஸே நான் எந்த திண்ணங்கையும் போக மாட்டேன். ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஆள் தான் ஆக்சுவலி சொல்வேன். அதுல பெருமை ஒண்ணும் இல்லை, பட் அதான் ஃபேக்ட். நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க பப்ளிக் பஸ்ல. எப்பவுமே கேபோ ஆட்டோ தான் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணும்போது இப்போ ஒரு அரசாங்கம் வந்துட்டு பெண்கள் மாதிரி திருநங்கைகளுக்கும் பிசிக்கலி சேலஞ்சுக்கும் பஸ் ஃப்ரீ தான் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா? இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் மணி. அப்ப அது வந்துட்டு ஓகே இந்த அரசு வந்து நான் போகலான்னு சொல்லுது அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்கள் மைண்ட்ல ஒண்ணு வருது. ஓ இவங்க பஸ்ல, ஆமால இவங்க பஸ்லயும் வரணுவாங்கல்ல, ஆமால இவங்க பஸ்ல வருவாங்க, ஓகே உங்களுக்கு ஃப்ரீ, ஆமா இவங்களோட மாதிரி அப்ப அந்த ஒரு லைக் ஒரு சின்னதா ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களை அறியாம உங்களுக்குள்ள வருது. எப்படி தமிழ் சினிமா தொடர்ந்து நம்மள வந்து இவங்கெல்லாம் இப்படித்தான் ஒரு இமேஜை வந்து அருவருப்பா கட்டமைச்சதோ, அதுக்கு ரிவர்ஸா இதை வந்து அப்படி அந்த மாதிரியான கட்டமைப்பை உடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். பட் இது போதாது. தொடர்ந்து அது எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கும் சேர்த்தே சொல்றேன், அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட அத்தனை தோழர்களுக்கும் சேர்த்தே சொல்றேன். அதுக்கான மற்ற விஷயங்கள் நடக்கணும். பட் பெயர் மாற்றம் அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆரம்ப புள்ளி, ஒரு நல்ல ஆரம்ப புள்ளி, ஒரு நல்ல முதல் ஸ்டெப். மத்தவங்களுக்கு நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னாக்கா, என்னோட வாழ்க்கையில வந்துட்டு நீங்களே சொன்னதான், ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கவுங்களுக்கானதை அவங்கவுங்க தான் தேடி போராடி வர முடியும். நான் வந்து லிட்டரலா யாருக்கும் ரொம்ப டிரெக்டா உதவுனது இல்லை. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிரேஸ் பானு, பிரித்திகா யாசினி முதல் போலீஸ் ஆபீசர் ஆனாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தோழமைகளுக்கு வந்து அவங்க கஷ்டப்படுற காலத்துல என் வீட்டுல தங்கி இருந்திருக்காங்க. சொல்லி காட்டுறதுக்காக சொல்ல, நீங்க கேட்டக்காக சொல்றேன். சில பேர் இந்த மாதிரி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னால என்ன முடியும். இப்ப வந்து அவங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைச்சப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்றதுக்கு நான் நிறைய உதவி இருக்கேன். நிறைய தோழர்கள்ட்ட பேசியிருக்கோம். அவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல ஃபண்ட் கலெக்டி அவங்க படிக்கிறதுக்கு அந்த 4 வருட படிப்பு வதைக்கிறதுக்கு அவங்க உதவி பண்ணியிருக்கோம். ஃபைனான்சியலி ஃபீஸ் அதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு, அவங்க ஹாஸ்டல் வீட்டு வாடகை, சாப்பாடு முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம். அப்புறம் மற்ற தோழர்கள் இன்னும் வேற சில தோழர்களோட சிகிச்சைக்கு இந்த மாதிரி ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்றது பண்ணியிருக்கோம். 2வது ஐ திங்க் நான் எப்பவுமே அப்படிதான் இப்ப என்னோட இருப்பே ஒரு பெரிய அரசியலா தான் நான் பாக்குறேன். நான் வந்துட்டு முதல் முறையா வந்துட்டு இல்ல நம்ம இந்த பாலியல் தொழில் தான் போகணும்னு இல்லாம வேலைக்கு போக முடியும் அப்படின்னு நான் சொன்னது ஒரு ஆரம்பம் புள்ளியா இன்னைக்கு நான் வச்சது பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்ப ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிருச்சு. லைக் ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர், ஃபர்ஸ்ட் நர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர், ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ் அதுன்னு இப்ப நிறைய பேர் வராம இப்ப அது பிகேம் சோ மோட்டிவேட்டட். அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் புள்ளியா நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இருந்திருக்கின்றது எனக்கு பெருமை தான். அது மாத்திரம் இல்லாம என்னோட பெயர் மாற்றம் சொன்னேன் இல்லையா, என்னோட லீகலி சட்டத்துல பெயர் மாற்றுறது, அதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டனாலும் இப்பவும் சில பேர் கஷ்டப்படுறாங்க தான் அப்படின்னாலும், இன்னைக்கு வந்து உங்களால பெயர் மாற்றம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது தமிழ்நாட்டுலதான் இந்தியாவிலே முதல் நடந்தது. ஒரு திருநங்கை வந்து திருநம்பி வந்து தங்களோட பெயரை மாற்ற முடியும். திருநங்கையாவோ அல்லது பெண்ணாவோ. இப்ப என்னோட பாஸ்வேர்ட்ல நான் லிவிங்ஸ்டன் வித்யா பெண் அப்படிதான் இருக்குது. அது எனக்கு பெரிய ஒரு விடுதலையை கொடுத்துருக்கு. இப்ப எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது, என்னால டிராவல் பண்ண முடிஞ்சது. ஆல் தீஸ் திங் அது மத்தவங்களும் இப்ப பண்றதுக்கு இப்ப என்ன மாதிரி ஒரு 2-3 வருஷம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு நடக்க இல்லையா, ஒருத்தவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா அதோட வழிமுறையை வச்சு அடுத்தவங்க பண்ண முடியும் அப்படின்றது. சோ அப்படிதான் நான் என்ன பாக்குறேன். அப்படி ஏதோ நான் ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன் நான் நம்புறேன் தோழர். நன்றி தோழர். அடுத்து லியானா நீங்க கேளுங்க. Liana, your voice is not clear, Liana. We are not able to hear you. Can I? Yeah, put it in the chat. You put it in the chat. We will ask ma'am to respond to that. Yeah. Okay. முருகானந்தம் சார் நீங்க கேளுங்க. வணக்கம் தோழர், வணக்கம். உங்களுடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி நான் உங்களுடைய படிச்சிருக்கிறேன். ஒரு விஷயம் நான் கேட்க விரும்புறது உங்கள்கிட்ட, நீங்க வந்து தொடக்கத்துல இருந்து தியேட்டரோட இன்வால்வ் ஆகியிருந்திருக்கீங்க, அரங்க செயல்பாடுகளோட.
இப்ப ரேவதி அம்மா மாதிரி இருக்கும். அவங்க வந்து குறிப்பா அவங்க ரேவதி அம்மா வந்து என்ஜிஓ ஆக்டிவிசத்துல இருந்துட்டு அதுல இருந்து வெளியே வந்து இப்ப தேட்டரியா ஆக்டிவிசமா பண்றாங்க. ஸோ தியேட்டர் வந்து எப்படி நம்ம விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான ஆக்டிவிசம்கான ஸ்பேஸா இப்போ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ நீங்க தொடக்கத்துல இருந்து இப்போ தியேட்டருக்கான ஆக்டிவிசத்துக்கான அதாவது தியேட்டர் ஆக்டிவிசத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்றத பத்தி சொல்லுங்க. ஓகே, தியேட்டர்னு இல்ல தோழர், அந்த திருநங்கைகளுக்கு மட்டும் இல்ல, கலை இலக்கியம் அப்படின்றது வந்து அது எழுத்து உட்பட கலை இலக்கியம் அத்தனையுமே வந்துட்டு மக்களுக்கான குரலா பதிவு பண்றதுக்கு, மக்களுக்கான பதிவா டாக்குமெண்டா தான் எப்பவுமே இருந்திருக்கு. அதுக்கான ஸ்பேஸ் எப்பவுமே இருந்திருக்குது. நான் வந்து தியேட்டரை செலக்ட் பண்ணது நாட் பிகாஸ் நான் டிரான்ஸ்னாலையோ அல்லது தியேட்டரை வச்சு ஒரு இது பண்றதுக்காக பண்ணல. தியேட்டர் தான் வந்து என்னோட அடையாளமா நான் பாக்குறேன். அதனால தியேட்டர் பண்ணணும்ன்றது வந்து எனக்கு நடிகையா இருக்குன்றது என்னோட அது என்னோட வேலை, அது என்னோட ஜாபா நான் பாக்குறேன். ஐ வாண்ட் டு பி அன் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்றது தான். லைக் இன்ஜினியர், டாக்டர் மாதிரி அது என்னோட ஜாபா நான் பார்த்தேன். அண்ட் சேட்லி வந்து எனக்கு அதுல எனக்கு இதே வர சனிக்கிழமை இதை பத்தி நான் பேச போறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு ஜூம் மீட்டிங்ல வாய்ப்பு இருந்தா அது வாங்க, அதுல இதை பத்தி ஷேர் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து நான் தியேட்டர் வந்து என்னோட வேலை. அந்த வேலையின் மத்தியம் கூடுதலா நான் வந்து அது மூலமா நான் வந்து ஆக்டிவிசமும் பண்ணுவேன், வேலையாவும் பண்ணுவேன், போத் பண்ணுவேன். இது நான் அடுத்த இதுல பேச போறேன்றனால இது போதுன்னு நினைக்கிறேன். கோச்சுக்காரங்க தோல, ஏன்னா நான் இதை பத்தி அடுத்து வர சனிக்கிழமை பேசத்தான் போறேன் முழுக்க. வாய்ப்பு இருந்தா வாங்க. நன்றி. Okay, I got the question. திருநங்கை நான் படிச்சேன். திருநங்கைக்குள்ள எப்படி இந்த காஸ்ட் Madam, actually she's from Kerala. If you could talk in English. Okay. Super. No problem. Okay, I got your question, Liana, and it's very important, I think, because see, I always think that in India nobody can escape from two things: cinema and caste/religion. So we are all one, directly or indirectly, mostly, and I'm not talking about exceptions, but mostly we are influenced by films, cinema, and caste. And no matter how much you think that you are liberated from both of them, it is not real. It is always there in your life. It is always there. And caste is one of the thing. The thing is, we are not aliens. We are not from different universe or different planet. We are within this world where our parents are cis heteros, our relatives are cis heteros, our friends are cis heteros, our siblings are cis heteros. So we all coming from you, and whatever that you nonsense or sense or good or bad, everything that you carry, we also carry them, and that's how we also carry caste within us. Maybe our life, we don't have the luxury to practice caste oppression very much, but within the community there is some. For example, it's a vast area, actually speaking. If you look how many particular amount of transgenders are in NGO or in the higher level of so-called NGO, or how many transgenders are actually doing begging, or how many transgenders are doing actually sex work, because there is so many different layers in it. Like if you think, say, begging and sex work is the same level, but it is not, because sex work demands how the socially constructed beauty demands, and how smart that you are. And begging is always treated when people where they can afford living house, and where those people who have doing sex work or NGO where they live, what kind of neighborhood that they can avail is so different. And there is so many such things like that. That is one thing. And then the thing that how within the queer community, in the term with the Hijra community, where how you oppress within the community in terms of that I am the mother, so you should touch my palm padti, how you have to be this Hindutva thing that one should be always a subordinate to others. That hierarchy is the problem for me. That is the most disgusting problem with the queer community, that the hierarchy. And there are kind of practices which is not anymore, more or less, but it's still there. The amount of the essence of the hierarchy is still there in the community. That is one thing. And then above all that, like what kind of
person who, what kind of a right-wing political hindered to trans women getting opportunities, getting spaces, getting funds, getting media attention from people from the Dalit community fighting. You can see the difference. And the people from Savarna queer demanding, like people demanding for Ram temple, or different from people demanding a reservation for queer. And then there is one more thing in even talking about reservation, that இதுக்கு முன்னாடி பேசின தினேஷ், if I'm correct, how he's mentioned that within the reservation they try to put every trans woman into OBC, where we have to fight against cisheads. The whole point of asking reservation for us is because we have a different life, different oppression from cisheads, but we end up fighting again with OBC. And me being SC or ST, how it makes me being an SC/ST, now I'm become OBC, which is like I have to fight with cishet, not only cishet, but then I have to fight for more higher marks, and it is very unfair. It is worse than, it is not actually a reservation, worse, it's like an opposite of reservation if you speak. Whereas when on a OBC, OC, like a Brahmin Savarna, they, for them from OC to going back to OBC, it's like a double tamaka for them. Whereas for me, it is actually not at all tamaka. It's worse than opposite of tamaka. So if you understand, so there is many layers like that, and it is not something you can like, 1-2 minutes explain, but it's a big thing. I think there is an article available online. Just if you put like Brahminical hierarchy, living smell Vidya, G. Iman Semilar, then you might find out, I guess. I hope that answers your question, Liana. Hello? Okay. ஓகே, நன்றி நன்றி. நன்றி தோழர். ஜெகதீஸ்வரி, நீங்க கேட்கலாம். Good evening, madam. Good evening. Ma'am, it's fine that cinema is your job, but what I feel is it was cinema which criticized you the most, and even the rural people started criticizing you after seeing only the movie and all those things. How far you are going to change that, madam? Even now, in some of the movies, we find this. So I feel a little bit why that is there. How can you change this, madam? What actions have you taken to change this in movies? Many, actually. Like I said, from the beginning, from the blog that I started, I was always addressing film, because I know that film, like I said, caste and film are the most influencing thing about everything in India, and they depict us in the worst possible manner. But it actually has changed, because I wrote a lot about it, and I speak about it, and there are so many videos and everything available till date after Super Deluxe or whatever the recent film is. And you can see the changes that my first fight is hire queer. One should actually hire more trans actor to do trans role. That is something is happening, not very much, but a little bit. And there are some still it's not happening. And என்னோட பாட்காஸ்ட்ல நீங்க கேட்கலாம். அதை பத்தி நான் 2-3 ஆக்சுவலி நிறைய இது வரைக்கும் நான் பண்ண 8-9 இதுல நான் பாதி சினிமா பத்தி தான் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா. And this is where I mentioned one is hire queer, and the second is like hello, கேக்குதா? கேக்குது மேடம், கேக்குது மேடம். ஓகே, எனக்கு இங்க you lost your internet connection வருது, அதனால தான் கேட்டேன். சாரி. இல்ல மேடம், கேக்குது மேடம், கேக்குது மேடம். சோ இன்னொன்னு வந்துட்டு என்னன்னாக்கா, அந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து எப்படி இந்த ஸ்டெரியோ டைப் பண்ணாம கதைகள் வந்து ஸ்டோரியில இன்க்ளூசிவா இருக்கணும். எங்க கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கணும். எங்களை வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள அந்த ரைட்டிங் பேனல், ரைட்டிங் டீமுக்குள்ள, அல்லது மற்ற கேமரா இந்த மாதிரி இதுலயும் வந்துட்டு ஜாப் அதர் இதுலயும் கூட குயர் மக்களுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய கொடுக்கணும். குயர் வந்து ஒரு படத்துல நீங்க ஒரு குயர் ஆக்டர் வைக்கிறீங்கன்னா அது இது பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்க டிமாண்ட் வைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது மட்டும் இல்லாம இப்ப சென்சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படுவதில்லை, டோன்ட் ஸ்மோக், அந்த மாதிரியான ஒரு காமன் டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அப்போ ஒரு படத்துல இந்த மாதிரி குயர் பத்தி வரும்போது குயர் மக்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வந்து தவறான விஷயம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டிஸ்க்ளைமர் இருக்கணும். அதை பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கப்படணும் அப்படின்றத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பட் ஐம் ஒன்லி டூயிங் வாட் ஐ கேன் டூ வித்தின் மை பவர். பட் we are doing something. Yes மேடம். இன்னொரு கேள்வி மேடம்,
ஒரு சின்ன இது மேடம். மேடம் நான் எங்க பல்கலைக்கழகத்துல நான் பேராசிரியரா இருக்கிறதுனால பல்கலைக்கழகத்துல ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ்னு கொடுக்குறாங்க. அதுல உங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஸ்டடி எல்லாமே வருது மேடம். ஆனா அது என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு எலெக்டிவ் பேப்பரா வச்சிடுறாங்க மேடம். 3 எலெக்டிவ் பேப்பரா இருக்குது. அதுல ஏதாவது ஒண்ணு செலக்ட் பண்றாங்க. அப்ப பார்த்தா உங்க ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் வந்து எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அது வந்து அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காலேஜஸ், அது ஹெச்ஓடிஸ் அந்த மாதிரி இது இருக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு பேப்பர் வைக்கணும் மாதிரி உங்களுடைய அடுத்த ஒரு இது பண்ணுங்க மேடம் எனக்கு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு. சொல்லுங்க. அதுதான் மேடம். அது உங்க அதாவது உங்க பேப்பர் வந்து ஒரு மெயின் பேப்பர் அல்ல, ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனிட்டாவது வரணும் அப்படின்னு. 5 யூனிட்ல சொல்லுங்க சார். இது ஆக்சுவலா நம்ம தான் பண்ணணும் மேடம். நம்ம தான் பேராசிரியர் நான் தான் கமிட்டியில தான் சார் இருக்கிறேன். கமிட்டியில ப்ராப்ளத்தினாலதான் நான் இவங்களையும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க சொல்றேன். நம்ம அதிகாரத்துல இருக்கிற நம்மளே பண்ண முடியலன்னா அவங்க எப்படி பண்ண முடியும்? கொடுக்குறாங்க சார், ஆனா செலக்ட் பண்றது இல்ல. அதான் ஒரு அதான் சார். இப்ப என் காலேஜ்ல நான் அதாங்க சார், இப்ப நம்ம காலேஜ்ல இப்ப என் காலேஜ்ல நான் கட்டாயம் அது வேணும்னு சொல்றேன், ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனா இதே மத்த கல்லூரிகள்ல அது வந்து அவங்கவங்க பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி பூபதி சார் சொன்ன மாதிரி. சரிங்க மேடம், நன்றி நன்றி. கோர் பேப்பர்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச் சார். கானகநாதன், நீங்க கேளுங்க, உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கணும். தோழர் வணக்கங்க தோழர். இந்த நான் கனகராசு திருவாரூர்ல இருந்து பேசுறேன். இந்த போன ஒரு 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 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி திருநங்கை செயற்பாட்டாளர் ஒரு தோழரை பார்க்கும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க, அம்பேத்கரும் பெரியாரும் எங்களை பற்றி பெரிதா பேசவே இல்லை. அப்போ நாங்க எப்படி நம்ம அவங்களுடைய சமூக நீதி கோட்பாடுகளை எல்லாம் நம்ம எப்படி ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி அவங்க ஒரு ஒரு விமர்சனமா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா அவங்க பேசல அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அவங்கள்ட்டையும் கேட்டேன். ஆனா உங்களுடைய பார்வை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்க சொல்லுங்க தோழர். அதாவது சமூக நீதி பற்றி அவர்கள் பேசவில்லை, அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்டர்களை இணைத்துக் கொள்ளல அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்களுடைய அந்த வர்ணாசிரம எதிர்ப்பு, பெண்ணடிமைத்தனம், இது அப்புறம் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சமநீதி வாய்ப்பு அப்படிங்கிற புள்ளிய வந்து நீங்க உங்களுடைய சமூகத்துக்காக அல்லது நம்ம எப்படி அதை நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க தோழர். கண்டிப்பா. இல்ல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பார்வை இருக்கும் இல்லனே, அது நம்ம சொல்ல முடியல. பட் என்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அம்பேத்கரும் பெரியாரும் இல்லாம இங்க இந்தியால எந்த சமூக மாற்றமும் நடைபெற முடியவே முடியாது. அவங்க பேசலன்னு முழுக்கமா சொல்லிடவும் முடியாது. மேபி இப்ப அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பேன், இன்னைக்கு பெரியார் இருந்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கிற பிரைடு மார்ச்சுக்கு அவர் தான் முன்னாடி நின்று இருந்திருப்பாரு. ஏன்னா அவர் எப்பவுமே ரொம்ப தெளிவா இருந்தார். ஒடுக்கப்பட்டவங்க பக்கத்துலதான் நான் இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து கைம்பெண் விதவைகள் அல்லது விபச்சாரிகள் என்று சொல்லப்படுவோர் என்று கருதப்படுவோர் அனைவரும் என்னோட இதுக்கு வாங்க. அவர் அப்படி கூப்பிட மட்டும் இல்லைங்க, அப்படி மத்தவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, அப்படி கூப்பிடப்படுறவங்க என்னோட இதுக்கு வாங்க அப்படின்னு பர்டிகுலரா சொன்னவர் அவரு. அப்படி இருக்கப்பட்டவர் அங்க அப்ப இந்தியா 1947 முன்னாடி இருந்த இந்தியா இப்ப இல்ல இல்லையா, அங்க என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் அப்ப என்னன்னா எது பெருசா இருந்ததோ அதுக்காக போராடுறதுக்கே அவங்களுக்கு முடியாம அதுக்கு மத்தியத்துல அவங்க என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அம்பேத்கர் வந்து ஒரு முறை, அது ஒரு பெரிய கதை, இப்ப 377 பத்தி பேசுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சட்ட திருத்தம் ஒன்றுக்காக அவர் ஏற்கனவே அப்பயே அவர் இருந்த காலத்திலே அப்படி ஒரு விஷயத்த அவர் கரெக்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணாரு. பட் நமக்கு எல்லாரும் அவர் சட்டம் இயற்றினான்ற மாதிரிதான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பட் அது ஒரு பெரிய டீம், அதுல அவர் தலைமை தாங்கினார். அதுல இருந்து சில விஷயங்கள் அவர் வந்து மாற்ற முயற்சி பண்ண முடியாம போன விஷயங்கள்ல இந்த விஷயமும் ஒண்ணு. இது போக அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்காரு, அதெல்லாம் வேற. அந்த மாதிரிதான் அவங்க அப்பா பேசலன்னாக்கா அப்ப யாருமே தான் பேசல. அப்படி பார்த்தா எதுவுமே அப்ப நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அப்படி பார்த்தா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அப்ப நம்ம மதிக்க மாட்டேன்னு சொல்ற மாதிரிதான் அது இருக்கும். அப்படி நம்ம போக முடியாது. இட்ஸ் அ சாய்ஸ். அவங்க ஏத்துக்கலன்னா அது வேற விஷயம். அவங்க ஆனா இதை பேசினது இல்லை, அதனால ஏத்துக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்றத நம்ம ஏத்துக்க வேண்டியது இல்லை. அது அவங்களோட பார்வையை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்கோர்ஸ் அம்பேத்கர் பெரியார் இல்லாம இங்க எந்த சமூக மாற்றமும் வாய்ப்பு சாத்தியமே இல்லைங்க. நன்றிங்க தோழர். இன்னும் சொல்ல போனா இந்தியாலயே தமிழ்நாட்டுல முத பிரைட் மார்ச்லயுமே 2016-17 பிரைட்ல வந்து அம்பேத்கர் பெரியாரை சேர்த்திருப்பாங்க. இங்க வந்து பெரியார ரெயின்போல போட்டுட்டு இன்னைக்கு நீங்க வந்து நிறைய பொது இடங்கள்ல சமூக இதுல வெளியில பார்க்க முடியும், ஒவ்வொரு சமூக ஊடகங்கள்ல பார்க்க முடியும். பெரியார் எப்பவுமே அப்படிதான் நாங்க பாக்குறோம். நன்றிகள். நன்றி தோழர். வேற கேள்விகள் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? நிறைய பகுதிக்கு போய்க்கலாம்.
ஆமா தோழர், நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துல கிளம்புற மாதிரி தான். எனக்கு நடுவுல 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 5 நிமிஷம் தவறா எடுத்துக்காங்க. ஐம் சாரி, இட்ஸ் மை ஃபால்ட். நான் கரெக்டா பிளான் பண்ணாம விட்டுட்டேன். அரவிந்த், உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க. கடைசி கேள்வி அதை வச்சுப்போம், கேளுங்க. சுருக்கமா கேளுங்க. சரி. ஸ்மைல் அக்கா வணக்கம். வணக்கம். நான் வந்து உங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி ரீட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ரேவதி மேமோடது, அப்புறம் மனோபி மேம் வந்து டிரான்ஜெண்டர்ஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபை ரீட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு வித்யாங்கிற நேம் கொடுத்து வந்து சத்யா அப்படிங்கிற ஒருத்தங்கன்னு உங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபில சொல்லியிருப்பீங்க. நீங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உங்க ஆட்டோபயோகிராஃபில நிறையா தோழிகள் உங்களுக்கு இருந்திருப்பாங்க. இன்னமும் அவங்க கூட நீங்க வந்து அதே நட்புல தான் இருக்கீங்களா? எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நட்பு வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு இது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. அதனால உங்களுடைய மெயில் ஐடி கேட்டேன். அதுல இந்த கேள்வி ஒண்ணு இருக்குங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி லாஸ்ட் லைன் என்ன சொல்லியிருப்பீங்கன்னா, எங்களுக்கு சொர்க்கம் வேணாம், இந்த நரகத்துல இருந்து நாங்க விடுபட்டா போதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பீங்க. அது எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து அந்த நரகத்துல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுடைய பார்வையில சொன்னீங்கன்னா நல்லா. ஓகே, நன்றி நன்றி. எல்லாரு கூடயும் நான் தொடர்புல இல்ல. சில பேர்கள் கூட நான் இப்பவும் தொடர்புல இருக்கேன். குறிப்பா பிரியா, நாங்க அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கும்போது இருந்த பிரியா, அப்புறம் இவங்க கூட எல்லாம் வந்து இப்பவும் நான் கான்டாக்ட்ல இருக்கேன். எப்பவாவது ஒரு நாள் நல்லா மணிக்கணக்கா உட்காந்து பேச செய்வோம். சத்யா எனக்கு பேர் வச்சாங்க. அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட கான்டாக்ட் இல்லை. நிறைய பேர் என்ன, நான் பூனேல இருந்து நான் வந்து அவங்கள்ட்ட யார்ட்டையும் சொல்லிக்காம கொல்லிக்காம ஓடியாந்தேன். அப்ப என்கிட்ட கான்டாக்ட் ஃபோன் நம்பர் அதெல்லாம் கிடையாதுல்ல. அதனால சில பேரை என்னால தொடர்பு கொள்ள முடியல. தொடர்பு கொள்ள முடிஞ்சவங்கள்ட்ட நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் அப்பப்போ. ரெண்டாவது எதுக்கு என்னமோ கேட்டாங்களே, என்ன கேட்டீங்க? உங்களுடைய ஆட்டோபயோகிராஃபில லாஸ்டா ஒரு லைன் வந்து கொடுத்திருப்பீங்க. ஓகே, புரிஞ்சு. சொர்க்கம் மாறிடுச்சா அப்படின்னா மாறல, எல்லாம் அப்டேட் ஆயிருக்கு. அதாவது நரகமா, சொர்க்கம் டு நரகம்ல ஒரு ஜேர்னி இருக்குல்ல, அதுல கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்குன்னா சேம் டைம் வந்து நரகமா இருக்கிறதுலயும் சில அப்டேஷனும் இருக்குது. புது புது காலத்துக்கு ஏற்ப பிரச்சனைகள், காலத்துக்கு ஏற்ப பிரச்சனைகளும் மாறி இருக்கு, கூடி இருக்கு. பட் சில மாற்றங்களும் இருக்குது. அந்த மாற்றங்கள் சில பிரச்சனைகளோட தான் அந்த மாற்றங்களும் இருக்கு. ரெண்டுமே தான். 2019 கூட திருநங்கைங்கிறத வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது, மூன்றாம் பாலினம் தான் பயன்படுத்தணும். எக்ஸாக்ட்லி அந்த மாதிரியான இதுக்குள் மத்தியத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். சரிங்கக்கா, உங்களுக்கு நேரம் குறைவா இருக்கு. நான் உங்களை இமெயில் மூலியமா தொடர்பு கொள்ள முயற்சி. நன்றி. ரொம்ப சாரி, புரிந்தலுக்கு நன்றி. சார் பூபதி சார். ரொம்ப நன்றி தோழர். ரொம்ப ஒரு நீண்ட உரையை நிகழ்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பொறுமையா எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லி மிக ஒரு அருமையா பதில் சொல்லி ரொம்ப தெளிவாகவும் பதில் சொல்லி இந்த கேள்விகளுக்கு நிறைய புரிதல் நிறைய ஏற்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நம்ம நன்றி உரைக்கு போகலாம். கனகராஜ், நீங்க முறையா நன்றி உரை சொல்லிருங்க மேடம். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழக தமிழ் துறையும் ஆங்கிலத்துறையும் இப்படியான விளிம்பின் குரல்கள் என்ற ஒரு முன்னெடுப்பான, ஒரு புதிய முன்னெடுப்பான இந்த ஒரு 7 நாள் அமர்வினை தொடங்கி இருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் குறிப்பாக ஆய்வுச் சூழலில், தமிழ் ஆய்வுச் சூழலில் பேசப்படாத, நம் கண்டுகொள்ளப்படாத மக்கள் பற்றிய, எழுத்துக்களை பற்றிய ஒரு நல்ல ஒரு தொடக்கமான போக்காக இந்த அமர்வுகள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்வு ஒரு தோழர் லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா அவர்களுடைய ஒரு அனுபவ உரையும், அதே போல அவருடைய எழுத்தின் மீதான ஒரு வேட்கையும், அப்புறம் இந்த எழுத்தின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய வேட்கை நம்முடைய உரிமைகளை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பதற்கான ஒரு ஒரு புதிய வெளியை இன்றைக்கு நம்ம முன்னே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. தோழருக்கு மிகுந்த நன்றிகள். அவர் பேசும்பொழுது கூட முக்கியமா ஒரு பகுதி சொன்னாரு. அதுல பாலினம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விவாதத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு. அது நல்ல போக்கு. நம்முடைய அடையாளங்களுக்காக நம்ம பாலினங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த பாலினம் எவ்வாறு மனிதர்களை பாகுபடுத்தி இந்த சமூகத்தில் ஒரு பல துண்டாடல்களை செய்கிறது அப்படிங்கிறதான அந்த ஒரு முக்கியமான புள்ளிய மையமா வச்சு அவர் சொன்ன கருத்து இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்கத்தக்க ஒண்ணு. அப்புறம் அவருடைய கவிதை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல தேர்ந்த கவிதை போல அந்த கவிதை எனக்கு பட்டது. அதுல பல கனவுகளோடு வர்றாங்க. அதாவது சாதாரண மனிதர்களை போல அவர்களும் கனவுடையவர்களாக வருகிறார்கள். ஆனா அதுக்கான வாய்ப்புகள், கல்வி தகுதி, அத்தனை திறமைகளும் வைத்திருந்தும் கூட இங்க பால்ங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது அவர்களுடைய
கனவுகள் எல்லாம் இங்கே தகர்க்கப்பட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கை வாழ முடியாமலே போகிறது அப்படிங்கிறதான அந்த கவிதை வந்து அமைஞ்சிருக்கு. அது முக்கியமான இந்த பகுதியில வந்து இணைச்சு சொன்னாங்க. அது நல்லா இருந்தது. அந்த வகையில் இன்றைய உரை மீதான விவாதமும் நல்ல ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்வதாக அமைந்திருந்தது. இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த தமிழ் துறைக்கும் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர்கள் ஜவஹர் அவர்களுக்கும் பூபதி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போல இந்த விவாதத்தில் பல கேள்விகளையும் கருத்தாடல்களையும் நிகழ்த்திய நண்பர்கள் தோழர்கள் அனைவருக்கும் மிகுந்த நன்றி. நன்றி, வணக்கம். நன்றி தோழர், ரொம்ப நன்றி தோழர், ரொம்ப நன்றி தோழர். அருண் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. அருண், you can stop recording. இது உங்களுடைய மைக்கை ஆன் பண்ணிருங்க. மைக் உங்க மியூட்ல இருக்கு.